request everyone to be silent, please. Silence, please. సభకు నమస్కారం. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు పద్మా శ్రీనివాస్, రోటేరియన్ పద్మా శ్రీనివాస్ గుప్తా. నేను రోటరీ క్లబ్ జెమ్స్ ప్రెసిడెంట్ని, నిజామాబాద్. గౌరవనీయులు రోటరీ జిల్లా గవర్నర్ గారు శ్రీ డాక్టర్ రాంప్రసాద్ గారు మరియు పీడీజీ డిస్ట్రిక్ట్ రన్నింగ్ ఫ్యాకల్టీ తల్లా రాజేశ్వరరెడ్డి గారు మరియు డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ ఈవెంట్స్ అండ్ ప్రమోషన్స్ రొటేరియన్ బీబో శ్రీనివాస్ గారు మరియు మా యొక్క గవర్నర్ గారు డాక్టర్ శరత్ చౌదరి గారు మరియు మా గౌరవ పీడీజీ వడ్లమణి గారు వేలో ఉన్నారు, వారికి కూడా, మరియు మా అన్నగారు పీడీజీ హనుమంత్ అన్న గారికి మరియు ఇతర జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షులు మరియు అందరికీ, ప్రియ రొటేరియన్స్కు అందరికీ, మీ అందరికీ రోటరీ క్లబ్ జెమ్స్ నిజామాబాద్ తరఫున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. రోటరీ క్లబ్ జెమ్స్ నిజామాబాద్ ఆతిథ్యం ఇవ్వడం మాకు ఎంతో గౌరవంగా ఉంది. మా యొక్క ఈ క్లబ్ 25 మందితోని 8 సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ అయింది సార్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మేము 51 మెంబర్స్తోని ఉన్నాం సార్. ఈ 2 రోజుల సెమినార్ ద్వారా మన రాబోయే నాయకులు రోటరీ యొక్క మూల్యాలు, విధులు మరియు నాయకత్వ శక్తిని బలపరుచుకునే అవకాశాన్ని పొందుతారు. ఇది ఒక శిక్షణ కార్యక్రమం మాత్రం కాదు, ఇది మనం అందరికీ ఒకరినొకరు నేర్చుకునే మరియు చర్చించుకునే, ఒకరికొకరు ప్రేరేపించుకునే గొప్ప వేదిక కూడా. ఈ అవకాశాన్ని మాకు కల్పించిన జిల్లా గవర్నర్ గారికి మరియు మా గవర్నర్ గారికి, జిల్లా టీంకు మరియు మా సభ్యులు సహకారానికి నేను హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మేము హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. మీరు ఇక్కడ అనుభవాలు మీ క్లబ్లో తీసుకెళ్ళి గొప్ప నాయకులుగా ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా మేము ఆకాంక్షిస్తున్నాం. శ్రీరస్తు మీ రోటరీ ప్రయాణానికి శుభారంభం మారాలని అనుకుంటూ ఈ ధన్యవాదాలతో జై హింద్, జై రోటరీ, జై రోటరీ. థ్యాంక్ యూ. And my miracle batchmate, Rotarian Ram Prasad Somavarapu, District Learning Facilitator, past District Governor Rajashekar Reddy, DGND Harihara Prasad Garu, Learning Resources Secretary BVP Raju, past District Governor NV Hanumanth Reddy, Bebo Srinivas District Chair Events, District Secretaries Malik, Singarao, Anita, and our club president, secretary, members, and all the United for Good leaders. Very good morning to you all. First of all, we, Rotary Club of Gems Nizamabad, presents humble and sincere thanks to our District Governor-elect Ram Prasad for having confidence on us and also for giving such a wonderful opportunity to host Sri Rastu Secretaries, Presidents elect learning seminar. And our club is 8-year-old club, and this is the first major event of district we are hosting. Thank you, sir. Grateful thanks to Bebo, Malik and Anita for all the lovely support for last 4 weeks for making this event run smoothly and successfully. And also, we have tried to our level best to make you all comforts. This hotel is having 32 rooms for us, and for remaining 4-5 rooms, just 2 kilometers away, one good hotel is there. So their remaining rooms also available. We have booked 5 rooms. So hopefully you will enjoy that. Sri Rastu 2 days seminar promises to be a powerhouse of learning, leadership and inspiration. We sat here not as leaders, but as dedicated learners in a true classroom spirit. And we will try to embrace new ideas, strategies, and inspiration to lead our own clubs with one shared purpose, that is, to serve communities with heart and humanity. No matter what is our age or background, we all sat in this same classroom with same passion to learn how to serve better.
Don't hesitate, participate wholeheartedly. Ask whatever there in your mind. This is such a wonderful opportunity for you. Learning never stops when service is the goal. So my grateful thanks each one of you once again. Thank you so much. Governor Sharad Chaudhary, District Governor elect Ram Prasad, DGND Harihar Prasad Garu, the convener of the meet Ranjit Singh, and President Padma Srinivas and Secretary, and past District Governor Hanumant Reddy Garu, Mariyu today's President and Secretaries of Telangana region and the District Cabinet members and members of Rotary Club of GEMS Nizamabad. Good morning all of you. Today we are meeting here to get the training for the President Secretaries elect for the year 25-26. So because earlier Rotary is their training word, and they are given this as a learning opportunity, because adult learning is a big tough and big task for the adults. This is an opportunity for you to know what Rotary is doing and what Rotary wants to do in your area, because it's an opportunity for you. President Secretary's position is only for 1 year. Other than that, it's not a mandatory thing to continue for the next year. Suppose if you are continuing as the second year, that seems your club fellowships or your club has to convert to be strong. So you have to motivate your members, and you have to educate your members to continue the Rotary activities and service actions towards the motto of the Rotary. Here is an opportunity. You are going to hear all the issues, like your roles and responsibilities, like what about the foundation, what about the membership, and what are the priorities of the district governor for the year that should be highlighted. So please participate and please involve yourself and clarify your questions in these 2 days, and you are going to get a good learning experience for today and tomorrow. All the best, and it is an opportunity for you. Don't forget that, and be clear in learning, and suppose if you haven't followed or if you haven't understand anything, you please request us to get the clarification. Thank you. GEMS Nizamabad Rotarian Padma Srinivas, our respected District Governor Sharad Chaudhary Garu, District Governor elect Ram Prasad Garu, District Learning Facilitator Rajshekar Reddy Garu, Convener of the program Ranjit Singh, and district team members and President and Secretaries elect of Telangana region. Very good morning to you all. We are all proud to be Rotarians, because not every member can become a Rotarian. And today's participants, presidents and secretaries elect, you should be more fortunate, because you have got the opportunity to lead your respective esteemed Rotary clubs, and together you will be achieving the target set by you towards the cause of Rotary, for creating a lasting change across the globe and in ourselves. And in the forthcoming Rotary year 25-26, all president and secretaries will have wonderful opportunity to interact with one
with each other and also learn from the experts of District 3150, clarify your doubts and come up with your wonderful ideas to make the forthcoming year, Rotary year, a wonderful year and better than the current year. Because in Rotary we follow that norm, better than the previous year. So better than this current year, this 25-26 has to be a great year, and I wish you all the best. Please spend 15 minutes a day as leaders, President and Secretaries both, to browse the Rotary website, rotary.org, to get maximum advantage, maximum information and knowledge about the Rotary, and that will guide you in a great way unknowingly. So 15 minutes only, that is, ensure that your names are already sent to RI so that there won't be any inconvenience in taking up your role in the coming year. Thank you very much. Wish you all the best once again. Thank you, sir. Thank you very much. Now I request our District Governor Sharat Chaudhary Garu to give the inaugural address. I can't mix up. I can speak only in one. I am not smart enough to mix up. How many president and secretary elects are here? You tell me now. You want me to speak in English or Telugu? Telugu. Okay. సో అందరి పేర్లు తెలుసు కదా, అందుకుంటే అన్ని లాంఛనాలు పట్టించబడాయి. సో మళ్ళీ వాళ్ళ పేర్లు చెప్పి వాళ్ళందరికీ నమస్కారం చెప్పండి నేను. సో లెట్ స్టార్ట్ ఆన్ ది థింగ్. సో మీకు అందరికీ ఒక ప్రతి ఒక్కళ్ళ రోటరీ లైఫ్ కొంచెం దానికి సపోర్టింగ్గా సెక్రటరీ, ఎందుకంటే మనం ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ఆల్మోస్ట్ వన్ వర్డ్ లాగా మాట్లాడుతూ ఉంటాము. సో ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్స్ ఇన్ ఎనీబడీస్ రోటరీ లైఫ్. సో ఈ సంవత్సరం థీమ్ తెలుసా? ఈ సంవత్సరం థీమ్ వచ్చే సంవత్సరం కాదు, అక్కడ లేదు చూడబాక. మ్యాజిక్ ఆఫ్ రోటరీ. సో మ్యాజిక్ ఆఫ్ రోటరీ చేయాలంటే మనందరం ఏం చేయాలి? యునైట్ ఫర్ గుడ్ అంటే మనం అందరం గనక కలిసి పనిచేయగలిగితే రోటరీ మ్యాజిక్ మనం చూపించగలం. మనం రోటరీ మ్యాజిక్ ఎవరికి చూపించాలి, ఎవరెవరు కలవాలి అని మనం తెలుసుకుంటే మీకు ఈ జరిగే 2 రోజుల్లో మీకు కొంచెం సులభంగా ఉంటుంది. ఏంటి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఎందుకు చెప్తున్నారు అని అర్థం చేసుకుని మీరు కూడా దాంట్లో పాల్గొనడానికి బాగుంటుంది. మీరు మీ క్లబ్కి ఒక విజయవంతమైన నాయకుడు అవ్వాలంటే మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే, ఏంటంటే అది రోటరీ త్రికోణం, రోటరీ ట్రయాంగిల్. ఈ రోటరీ ట్రయాంగిల్ గనక మీరు కలపగలిగితే మీ సంవత్సరం రోటరీలో మీరు విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలరు. ఈ రోటరీ త్రికోణం ఏంటి? మొదటిది క్లబ్, రెండోది సమాజం, మూడోది సభ్యులు. మన క్లబ్బు రోటరీ రూల్స్ అనుసరించి పనిచేస్తుందా లేదా, అంటే మనం కలుస్తున్నామా లేదా,
మనము సరైన లెక్కలు సరిగ్గా పెడుతున్నామా లేదా, ఇవన్నీ ఉంటే గనక క్లబ్లో నమ్మకం కలుగుతుంది మనుషులకి, సమాజానికి. ఇక్కడ ఒక క్లబ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక వ్యవస్థ ఉంది, ఇక్కడ మనం చేరొచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి మనము బెనిఫిట్స్ పొందొచ్చు అని సమాజానికి, మెంబర్స్కి కూడా ఒక నమ్మకం కలుగుతుంది. అక్కడ ముఖ్య పాత్ర మీది. ఏంటి? క్లబ్ని క్లబ్బులాగా నడిపిస్తాం. ఇక్కడ చాలామంది చూస్తూ ఉంటారు, క్లబ్బు కావాల్సినప్పుడు కలుస్తాను, కావాల్సినప్పుడు కలవను, ఇష్టం, కలిసినప్పుడు ఎజెండా ఉండదు, ఏముండదు. అందుకని క్లబ్ని క్లబ్లాగా నడిపిస్తే మిగతా 2 పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజీగా అవుతాయి. రెండోది ఏంటి? సభ్యులు. ఇక్కడ అటెండెన్స్ ఎంత ఉంటుంది మామూలుగా క్లబ్స్లో? నేను చూసిన దాంట్లో పర్వాలేదు నడుస్తున్నాయి అనే క్లబ్బుల్లో ఒక 1/3 అటెండెన్స్ ఉంటుంది. కొంచెం బాగా నడిచే క్లబ్బుల్లో 50% అటెండెన్స్ ఉంటుంది. ఇంకా పరిగెత్తే క్లబ్బుల్లో 65% కన్నా ఎక్కువ అటెండెన్స్ ఉంటుంది. అంతే. మీరు ఎప్పుడు 100% అటెండెన్స్ ఉండాలి అని దానికోసం ఎందుకు రావటం లేదు మన దగ్గరికి అంటే, రోటరీ మ్యాజిక్ మన మెంబర్స్కి, మన సభ్యులకి చూపించలేదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో ఒక డబ్బు కట్టి వస్తున్నారు, దానికి బదిలీ మనం వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తున్నాము? ఈ క్వశ్చను మీకు క్లబ్ హెల్త్ చెకప్, మెంబర్ సర్వే ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకో చెప్తున్నారు మీరు అర్థం చేసుకోండి. మీరు సభ్యులు మీ కార్యక్రమాల్లో, మీ క్లబ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళకి మీరు కనుక రోటరీ మ్యాజిక్ చూపించగలిగితే అప్పుడే వాళ్ళు మీ క్లబ్ని సపోర్ట్ చేస్తారు. అందుకనే సభ్యులకి ఏం కావాలి కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకో. మూడోది ఏంటంటే సమాజం. చాలామంది ఈ రోజుల్లో మన ఆఫీస్ నుంచో లేకపోతే మన షాప్ నుంచో ఇంటికి వెళ్తాం, ఇంటి నుంచి అప్పుడప్పుడు క్లబ్కి వెళ్తాం. ఇదే కానీ సమాజంలో ఏం జరుగుతుంది మనకు అసలు ఏం అవగాహన లేదు. సిటీస్లో ఇంకెక్కువ, ఊళ్ళల్లో కూడా ఇప్పుడు సమాజానికి, రోటేరియన్స్కి లింక్ తగ్గిపోయింది. ఆ లింక్ మీరు బలపరుస్తే కానీ మీరు అంటున్నారే సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలని, ఆ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు మీరు? వాళ్ళకి. అందుకని మీరు తప్పకుండా సమాజానికి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి కావాల్సింది మీరు గనక అర్థం చేసుకుని మీ సభ్యుల దగ్గర ముందు పెడితే, రోటరీ వ్యవస్థ, జిల్లా వ్యవస్థ ఉంటుంది, చాలా వ్యవస్థలు ఉంటాయి, ఇవన్నీ కలుపుకుంటే అప్పుడు మీకు సమాజంలో ఒక పేరు, ఒక మెప్పు, ఒక గుర్తింపు వస్తుంది. ఈ గుర్తింపు ఏంటి? మన మెంబర్స్కి యూరియా లాంటిది. వాళ్ళు అక్కడి నుంచి సమాజంలో వీళ్ళు రొటేరియన్స్ మంచి పనులు చేస్తారని ఎవరైనా చెప్పారంటే ఈ రొటేరియన్స్కి మంచి ఫర్టిలైజర్ ఇచ్చినట్టు అన్నమాట. ఇంకా ఇంకా బలంగా వాళ్ళు బలంగా ఉంటే మీ క్లబ్ బలంగా ఉంటుంది. మీ క్లబ్ బలంగా ఉంటే ఈ 2 చేయవచ్చు. అందుకనే ఈ త్రికోణం మీరు కంప్లీట్ చేసి బలపరిస్తే అది మీ మెయిన్ రూల్. సో ఈ 2 రోజుల్లో మీరు చేసేది ఏంటంటే, ఇది నా క్లబ్ రేటా బలపరచాలి, నాకు సమాజంలో నేను వాళ్ళతో సంబంధాలు ఎట్ట పెంచుకోవాలి, మా క్లబ్ వాళ్ళకి నేను సాటిస్ఫై ఎట్ట చేయాలి, ఈ 3 గనక మీరు ఈ 2 రోజుల్లో మీకు ఒక రఫ్ ఐడియా, ఒక ప్లాన్ మీరు గీయగలిగితే మీ సంవత్సరం భలే బాగా విజయవంతంగా నడుస్తుంది. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. You are entering the best phase of your life and you have a very wonderful
leader to take you along that path. He's a people's man. అందుకనే ఆయన ఎప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉంటారు. సో ప్లీజ్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఎంజాయ్ యువర్ జర్నీ ఆఫ్ రోటరీ and enjoy your journey of Rotary leadership. So wishing you all the best. I wish this spell of Telangana much success. Thank you. Thank you, sir. Prestigious UNDP Merit Scholarship. Dr. Ram started his career as a research scholar at the Indian Institute of Horticultural Research before making his mark on the global stage. His expertise and leadership quickly propelled him to the role of General Manager at the British American Tobacco Investment Limited in Kenya, where he played a critical role in advancing agricultural research and driving the export of high-value horticultural products. Returning to India, Dr. Ram brought his global expertise to ITC's international division, where he played a key role in expanding business networks across Asia and accolades, including Samman Award for Excellence in Exports, Top 10 ICD Performer Awards by Concord Hyderabad, many recognitions by Capexil for outstanding export performance, and the prestigious International Quality Crown Gold category from Business Initiative Directions, London and Actualidad, Rome. Dr. Ram has made a significant contribution to India's global agricultural exports in his professional career. Yet, he remains grounded and measures his success not just with business milestones, but with the human relationships he has created beyond the boardrooms. His deep-rooted commitment to service and community development and his love for people found a natural home in Rotary. Dr. Ram's tenure as president of the Rotary Club of Jubilee Hills was a defining chapter in his Rotary journey. Faced with the challenge of revitalizing a premier club, he led with vision and determination. He expanded its membership from 52 to an impressive 117, making it one of the largest and most vibrant clubs in our district. He pioneered the district's first pooled endowment, bringing together 25 members to create a lasting legacy, and the total contributions are at an impressive $150,000. He began the work for RC Jubilee Hills Learning Center, an ambitious project with a budget of 4 crores to enhance education and skill development. He organized a multi-district peace walk, bringing communities together to promote harmony and understanding. He established 5 Rotary clubs, empowering young leaders to take up service and leadership roles. For his extraordinary contributions and leadership, Dr. Ram was honored with the prestigious Rotary Citation Platinum distinction. Special appreciation from the district governor. As Assistant Governor in 2021, he was awarded the Best Assistant Governor and Gold Star member for his outstanding service. As District General Secretary in 21-22, he was honored as an outstanding Rotarian and a charter member of the Hall of Fame. As District Secretary for Events in Friends, now let us listen to our District Governor-elect, Dr. S.V. Ramprasad Garu. The priority. Governor nominee designate Harihar Prasad Garu, District Governor Learning Facilitator PDG Tal Rajshekar Reddy Garu, Host Club President Padma Srinivas Garu, alage Secretary Gauri Shankar Garu, past District Governor Hanumant Reddy Garu, District Secretariat, District General Secretary Malik Poduri, Event Secretary Bibo Srinivas Garu,
District Secretary Anita Reddy, and my Rotary brothers and sisters, once again, very good morning. Want to say good morning. If you don't want to say good morning. Either that side or this side, not in between. Good morning. Thank you. Friends, our Bipur Srinivas and our District Secretary Knowledge, MBB Raj Garu, has made that introduction, for which I am always thankful to Raj Garu. I am sorry I have not told at the time of District Secretariat, but still you have esteemed position in our hearts. Thank you, sir. At the outset, oh sorry, do you want me to speak in Telugu or English? మొట్టమొదటిగా మిమ్మల్ని లీడర్లుగా ఎన్నుకున్న మీ క్లబ్ మెంబర్స్కి అందరికీ, మరి మీరు లీడర్లు అయినందుకు, మీరు మీ ప్రొఫెషన్లో మీరు లీడర్లు అయినా ఎంతోమంది లీడర్స్ మీ క్లబ్లో ఉన్న వాళ్ళు మరలా మిమ్మల్ని నాయకుడిగా ఎన్నుకున్నందుకు మీకు అందరికీ హార్దిక శుభాకాంక్షలు. మనమందరం కలిసి రోటరీ ఇయర్ 25-26కి ఐకమత్యంగా ఒకరితో ఒకరు భాగస్వాములుగా ఉండి మనకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించినటువంటి మన ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ మ్యారియో వారు గైడెన్స్ ప్రకారం, దిశానిర్దేశం ప్రకారం మనందరూ కలిసికట్టుగా మన లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటామని, మీరందరూ నాతో ఉంటారని ఆ నమ్మకంతో ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా యునైట్ ఫర్ గుడ్ అంటే ఏంటి? యునైట్ ఫర్ గుడ్ అంటే కరెక్ట్, చాలా చక్కగా చెప్పారు. మనందరం మంచి పనులు చేయడానికి ఒకటవుతాం. మంచి యునైట్, కలిసి అనేది చాలా మంచి పదం. మన డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గారు కూడా మ్యాజిక్ ఆఫ్ రోటరీ చేయాలంటే ఏం కావాలి, మనం అందరం యునైట్ కావాలని చెప్పారు. అవునా కదా? అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ మనందరూ కలిసికట్టుగా ఇలా ఒక దగ్గరికి చేరి మనం ఏమేం చేయాలనుకుంటాం, ఏమేం చేయాలి అని గమ్యం పెట్టుకున్నప్పుడు, ఒక ఆబ్జెక్టివ్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఇలా కలవడం, మనందరం కలిసి ఒకరికొకరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. రాబోయే ఇయర్ సంవత్సరం మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే పద్మా శ్రీనివాస్ గారు, ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ 10 సంవత్సరాల నుంచి లేదా 10-15 సంవత్సరాల నుంచి మనందరం 1.1 or 1.1 to 1 million పీపులే రోటరీ మెంబర్స్ అని వింటూనే ఉన్నాం. కానీ రాబోయే సంవత్సరంలో ఆ 1.2, 1.4 నుంచి మనం పైకి పోవాలనే ఉద్దేశంతో మన మ్యారియో గారు మంత్రం ఉపయోగించారు. అదే ట్రిపుల్ ఎం అంటారు. అంటే ఆయనకి మ్యారియో మెంబర్షిప్ మంత్రాస్. ఆ మంత్రాలు ఏమిటంటే, ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే అధ్యక్షుడు కానీ, కార్యదర్శి కానీ, ఆ డైరెక్టర్ కానీ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు, ప్రతి ఒక్కరి రెస్పాన్సిబిలిటీ. అసలు మన క్లబ్బుల్లో వచ్చిన మెంబర్స్ ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకు తీసుకొని వస్తున్నాం అనేది పక్కన పెడితే, ఉన్నవాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారనే ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరు మీరు వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయనకి ఏదో అసంతృప్తి ఉందని, అది ఆ అసంతృప్తి ఏది అని మనం తెలుసుకోవాలి. 30 సంవత్సరాలు మనం రోటరీలో ఉన్నామన్నా కూడా ఆ తప్పుని ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. అందుకనే మనకేం చెప్తారు, మన మిషన్, మనందరూ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఉంటాం. లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఉండి మన సమాజంలోనూ మనలోనూ మార్పు రావాలని కోరుకుంటాం. ఆ మార్పు ఏంటంటే, మనం భేషజాలకు పోకుండా, కోపతాపాలకు పోకుండా, వాడెట్టున్నాడు వీడెట్టున్నాడు ఆమె ఎలా ఉందని లేకుండా, మనందరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటూ, ఒకరికొకరు సంబంధ బాధ్యతలతో మన సోదరుడు మన సహోదరుడు అనుకుంటే మన కోపతాపాలు ఉండవు.
మన ఇంట్లో మన అన్న మీద తమ్ముడి మీద కోపం వస్తే అలా పర్మనెంట్ పెట్టుకోం కదా. మనం ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా కలిసి మాట్లాడితే కలిసి జీవించాలి మనం. అలాగే ఎందుకు ఆయన కోపం వచ్చింది అని తెలుసుకొని దాన్ని సర్దిద్దుకుంటే మనతో చేరేయడానికి చాలామంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనం రోటరీలో చేసిన సేవలు, రోటరీ సంస్థ ఈ 120 సంవత్సరాలు చేసినటువంటి సంస్థ చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు కులాలకి, మతాలకి, ప్రాంతాలకి, ధనానికి, పేదరికానికి తేడా లేకుండా సర్వీస్ అబౌవ్ సెల్ఫ్ అనే ఒక నినాదంతో ఇన్ని సంవత్సరాలుగా కలిసికట్టుగా 1.4 బిలియన్ పీపుల్ 220 దేశాల్లో ఉన్నామంటే ప్రతి సంవత్సరం మనకు 4 స్టార్ రేటింగ్ వస్తూ ఉందంటే మనం చేసే మంచి కార్యక్రమాల గురించి ప్రజల్లో మనకున్నంత ఆదరణ చూసి మనం ప్రపంచానికే ఒక హోప్ ఇచ్చాం. మనం మీ పిల్లలు ఇక మీదట పోలియో నుంచి అనే ఒక బాధ ప్రతి తల్లికి, ప్రతి అక్కకి, ప్రతి చెల్లికి లేకుండా చేసి ఒక భరోసా ఇచ్చినటువంటి సంస్థ ఏదంటే మన రోటరీ సంస్థ. ఆ సంస్థలో మన అందరం మెంబర్లు అయినందుకు మనం ఎంతో గర్వకారణంగా ఫీల్ కావాలి. అటువంటప్పుడు మన చిన్న చిన్న వాటిని గుర్తుపెట్టుకోకుండా పెద్ద దిశ, ఒక లక్ష్యాలు, ఒక గోల్స్ పెట్టుకొని మనం దాని గురించి పోయినామనుకోండి మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతామని నా ప్రగాఢ నమ్మకం. కాబట్టి మీరందరూ మన గవర్నర్ గారు హ్యారీ రెబల్ సొసైటీ అని పెట్టారు. అది మన 10 సంవత్సరం కూడా అది కంటిన్యూ చేద్దాం. ప్రతి ఒక్క మెంబరు, ప్రతి ఒక్కరు ఒక మెంబర్ని తీసుకురావాలి. ఆ మెంబర్కి మీరు మెంటార్గా ఉండాలి. అతను ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి మీటింగ్కి వస్తున్నాడో లేదో మీరు ఫోన్ చేయండి. ఆయన చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను తీసుకొచ్చాను లాస్ట్ ఇయర్, నాకు హ్యారీ రెబల్ సొసైటీ మెంబర్ అని మన డీజీ గారు నాకు పిన్ ఇచ్చారు. ఈ సంవత్సరం మనం వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం. అదే మెంబర్ మీ క్లబ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ సంస్థ తీసుకొని సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం. మళ్ళీ 10 సంవత్సరం వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకొక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. ఎవరు? ఉదయ్ పిలాని గారు. ఆ తర్వాత మన హరిహర ప్రసాద్ గారు ఇంకొక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. అలాగ ఒక 3 సంవత్సరాలు మనం కనుక కలిసి ఉంటే మన పద్ధతులు, మనం చేసే విధానాలు నచ్చినాయంటే నాకు తెలిసి ఎవరు రోటరీని మించిపోరని నాకు చాలా నమ్మకం. 4000 మంది ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్కరు తెచ్చారంటే మనం 8000 మంది అయిపోతాం. నాకు 2000 తెచ్చారంటే నాకు చాలా సంతోషం. తెస్తారని నాకు నమ్మకం. ఇంకా క్లబ్బులు పెడతారని నాకు నమ్మకం. ఎందుకంటే మన చుట్టుపక్కల మీరే చూడండి. నిజామాబాద్ తర్వాత ఏమి ఉన్నాయండి? మనకి ఏ జిల్లాలు ఉన్నాయండి? నిజామాబాద్ తర్వాత ఏ జిల్లా ఉంది మనకు? ఆదిలాబాద్లో ఒక్క క్లబ్ అన్న ఉందా సార్? నిర్మల్ ఉందా సార్? నిర్మల్లో ఉందా సార్? మన పక్కన ఉన్న వాటిని మనం చూసుకోకపోతే ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వ్యాల్యూ అయితే ఎలా చూసుకోగలుగుతారు సార్? మనం సూర్యాపేటలో ఉన్నామా సార్? సూర్యాపేటలో ఉన్నామా? ఇంకా ఏ డిస్టిక్లో లేవు చెప్పండి సార్? నల్గొండలో ఉన్నామా? మన కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి మనకు చాలా ఇష్టం. ఉన్నామా మనం? మరి ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు సార్? మన ఫ్రెండ్స్ లేరా? మన బంధువులు లేరా? మన సొసైటీలో పనిచేసే మంచి నాయకులు లేరా అక్కడ? మరి ఎందుకు పెట్టలేకపోతున్నాము? మహబూబ్ నగర్లో ఉందా? అది మన తెలంగాణ రాష్ట్రమే కదా, అదే కర్ణాటక కాదు కదా. కానీ మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, మీ క్లాస్మేట్స్ ఉంటారు, మీ బంధువులు ఉంటారు. మీరు అడిగారా? సోదరులారా, నేను ఒకటే చెప్తాను, అడిగేదానికి మనం ఎవరైనా నా సొంతానికి అడిగితే నేను సిగ్గుపడాలి. మన రోటరీ క్లబ్కి అడిగేటప్పుడు, మన సంస్థకి అడిగేటప్పుడు మనం సిగ్గుపడకూడదు. లేదు అన్నారు అనుకోండి, ఆయనకి అప్లికేషన్, మనకు లేదు కదా. నేను అడిగాను, అయ్యా బాబు వచ్చి మా సంస్థలో చేరండి, ఇలా చేస్తున్నాం అన్న. ఆయన నేను రాలేను అన్నాడు అనుకోండి, అప్లికేషన్ ఎవరికి? మనకు ఆయనకా? దాని గురించి సిగ్గు లేకుండా కాదు, సిగ్గు పడకుండా ప్రతి ఒక్కరిని అడగండి. దయచేసి నా మొదటి విన్నపం ఏంటంటే, మనం అడిగేది నేర్చుకోవాలి. మనం అడగం. నా జోబులో ఉందో తీసిస్తాం, పక్కన జోబులో కట్లు ఉంటాయి కానీ అడగం. మనం ఎందుకులే అడిగేది అనుకుంటాం. అవునా సార్? మీ సొంతానికి మీరు అప్పు అడగడం లేదు, మీ సొంతానికి మీ దానికి వాళ్ళని చేరమని అడగడం లేదు, చిట్ ఫండ్లో చేరమని మనం అడగడం లేదు. మనం అడుగుతూ ఉండేది ఏంటంటే, నాతో కూడా మీరు కూడా రండి, బలపడతాం, బలపడి అంతో ఎంతో సేవ మన సమాజానికి చేద్దాం అనే మనం అడుగుతున్నాం. అవునా కదా? మనం అడిగేదంత సిగ్గు సార్ మనకు. మీకు ఎక్కడైనా అడగాలంటే నన్ను పిలవండి, నేను వచ్చి అడుగుతాను, సిగ్గు లేకుండా అడుగుతాను. పిలవండి నన్ను. ఏ రోజైతే మీకు ఎవరైనా పెళ్ళి జరుగుతూ ఉందనుకోండి, నన్ను పిలవండి. అక్కడ పలానాయన్ని మీరు పిలవండి సార్, మా క్లబ్లో జాయిన్ అవుతాడు, ఆయన మంచిగా నేను అడగండి. నేనే వచ్చి ఆయన అడగకుండా ఉంటే అప్పుడు అడగండి. ఎవరిని? నన్ను. ఆయన మాత్రం చేరబట్టి అడగండి.
100 వచ్చారంటే మనం సంతోషపడేది మనమే, అవునా? అరే నేను 10 మంది పిలవలేదు వచ్చి అనుకుంటే కూడా మన శత్రువు అయినా సరే మనం ఇంట్లో చేసే ఫంక్షన్కి వచ్చాయంటే మనం సాధారణంగా పోయి రండి సార్ అని పిలుచుకొని వచ్చుకుంటాం. అటువంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయం ఉన్నటువంటి దేశంలో ఉన్నాం మనం, అవునా కదా? ఉన్నాం. కానీ వీటికి అన్నిటికీ చేయాలంటే ఏదో ముఖ్యం. అదేంటి? ధనమేరా అన్నిటికీ మూలం అన్నారా లేదా? సార్ నవ్వుతున్నారు, తప్పటి తట్టండి సార్. ధనలక్ష్మి కూడా వస్తుంది సార్. కాబట్టి ఆ ధనలక్ష్మి కావాలంటే మనం కూడబెట్టి ముడేసేసి సంచుల్లో పెట్టి మన మనవడికి మనవరాలు ఇచ్చారు పనికిరా కూడా పోతారు. మీరు వాళ్ళ మీద నమ్మకం, నా కొడుకు నా మనవడు నా మనవరాలు బాగా చదువుకుంటారంటే వాళ్ళకి ఇవ్వద్దండి. కనీసం మనం చనిపోయిన తర్వాత మన ఫోటో కూడా దండయ్యారు, ఎవరు పేరు కూడా తెలియదు వాళ్ళకి. నా మనవరాలకు నా మనవడైతే 100కి 100 పాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పరు. అది వాళ్ళ సంగతి, నెక్స్ట్ జనరేషన్. నా సంగతే చెప్తున్నాను నేను. సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మా నాన్నగారి మా అమ్మగారి ఫోటో తీసి డ్రాలో ఇచ్చి గోడకు పంపిస్తాను. అంతకుముందు ఈ గోడ 4 పక్కల తాతలు ముత్తాతలు అందరూ ఉండేటి ఫోటోలు. ఇప్పుడు ఎవరిళ్ళల్లో అవి లేవు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. ఆ పంచి కట్టుకోవడం, అసిగా తలపాగా పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేదు. ఇప్పుడంతా స్టైల్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. కాబట్టి వాళ్ళనే కాదు నేను అంటాను, నన్ను కూడా అంటున్నాను. నేను కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారే చేస్తున్నాను. ఎంతో మన హిందూ సాంప్రదాయం అంటే ఇష్టంగా ఉండేవాడిని. రేపు మనకు పుట్టిన బిడ్డలు పుట్టేవాళ్ళు వాళ్ళకు ఉండవు ఇవన్నీ. దేశమే కాదు అనుకొని వెళ్ళిపోతుంటారు. మనల్ని ఎంత ఫోటోలు తీసే ఓపిక కూడా ఉండదు, వాళ్ళు ఫ్రేమ్ కట్టించరు. కాబట్టి మీరున్నప్పుడే మీరు సమాజానికి చేసి మీ సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేసుకుంటారు. మీరు వేరే వాళ్ళ దగ్గర కూడా వేయిస్తారని కోరుకుంటారు. మనం మంచి సినిమా ఉన్నప్పుడు పోయి మన ఫ్రెండ్ కూడా చెప్తాం, సినిమా బాగుంది నువ్వు కూడా చూడు అంటాం. మనం మంచి చేస్తానంటే మనం ఎందుకు అడుగుతాం మన స్నేహితుల్ని? నేను నా క్లబ్లో నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు నేను ఒక ఎండోమెంట్ చేశాను. తర్వాత మా క్లబ్లో ఉన్న వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఒక ఎండోమెంట్ ఇచ్చారు. బయట ఫ్రెండ్స్ని అడిగాను, వాళ్ళు ఒక ఎండోమెంట్ ఇచ్చారు. కాబట్టి మీరు కూడా అలాగే చేస్తారని అడిగితే తప్పే లేదని నేను అనుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్. మనందరూ కలిసి ఫౌండేషన్ స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవాలి సార్. ఇక పోలియో మనది ఫ్లాగ్షిప్ యాక్టివిటీ ఏదంటే పోలియో. నేను ఒక పోలియో గురించే కాదు చెప్తాను. ఇది ప్రతి ఒక్కటి మన సోదరుల క్లబ్బులు కూడా చూద్దాం. ఇప్పుడు మన నిజామాబాద్కి ఒక లిప్ సెంటర్ ఉంది, మన గర్వకారణం కాదా? ఒక కళ్యాణ మండపం ఉంది, గర్వకారణం కాదా? అలాగే రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ బంజారా వాళ్ళు స్పర్శ్ హాస్పైస్ అని పెట్టారు. వాళ్ళకు నెలకు 38 లక్షలు అవుతుంది. కానీ వాళ్ళు నడుపుతున్నారా లేదా? రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ డెక్కన్ వాళ్ళు ఒక డయాలసిస్ యూనిట్ పెట్టారు, సిక్ గురుద్వారా అని సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర. అవి చేసి అలసిపోతే మళ్ళీ ఒక ఆయన వచ్చి ఈ మిషన్లు మార్చేసి కొత్త మిషన్లు పెట్టారు. చేశారా లేదా? రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జూబ్లీ హిల్స్ వాళ్ళు ఫ్రీగా 3.5 కోట్లు పెట్టారు. ఒక చిన్నపిల్లలది హార్ట్ ఆపరేషన్కి థొరాసిక్ సర్జన్ యూనిట్ పెట్టారు. ప్రతి చిన్న పిల్లకి ఎవరైనా 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు ఫ్రీగా చేశారు. మేము పెట్టింది 3 కోట్లు, కానీ 25 కోట్ల ఆపరేషన్కి అయ్యే ఖర్చుని ఆల్రెడీ వాడు ఆపరేషన్ చేశారు. 750 మంది చిల్డ్రన్ 11 నెలలు. సో ఆ విధంగా మనం చేసే వాటిని ఇంపాక్ట్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే అవి మనకు బయటగానే ఉన్నాయంటే 10 మంది చూసి ఇది ఎవరు చేస్తున్నారని, రోటరీ వాళ్ళు చేస్తున్నారని మీరు పిలవక్కర్లేదు, వాళ్ళకి వాళ్ళే వచ్చి జాయిన్ అవుతారు. మీరు ఆలోచించండి. మన డిస్ట్రిక్ట్ లెర్నింగ్ ఫెసిలిటీ అంటే నన్ను ఒకరోజు నల్గొండ తీసిపోయారు. తెల్లారితో నుంచి సాయంకాలం వరకు ప్రయాణించి నడువులు ఎప్పులు పుట్టాయి. పైకి తీసిపోయిన తర్వాత వాటర్ ఆన్ వీల్స్ ఇచ్చాం. అది ఈ రోజు కూడా రోటరీ న్యూస్లో రొటేరియన్లో ఎప్పటికి వస్తూనే ఉంటుంది. అలాగా చేసే పనిని దీన్ని ఎంత మంచిగా చేయగలుగుతాం, ఎలా చేయగలుగుతాం, దీనివల్ల మన క్లబ్కి ఏమి లాభం, మనందరికీ గౌరవం ఎలా ఉంటుందని అనుకుంటే ఇటువంటివే చేయాలి. మీరు నల్గొండలో అంత అదేంటి ఫ్లోరైడ్ ప్రాబ్లం ఉంది, అక్కడ మంచిగా వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ పెడదాం. ఆ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ పెట్టినప్పుడు మనకు ఎందుకు రారు అక్కడ? మీరందరూ ఆలోచించండి మై డియర్ బ్రదర్స్. ఆలోచించి మీరు అక్కడ చూసి చేశారంటే మనం చేసే యాక్టివిటీస్ని బట్టి ఎక్కువ మంది వస్తారండి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా నాకు ఫేవరబుల్ ఏదంటే
ఎన్విరాన్మెంట్. ఎందుకు ఎన్విరాన్మెంట్ అంటానంటే మనమే మన గురించి ఆలోచించాం. మనం ఎప్పుడు కూడా మానవులు, మన బిడ్డలు తరతరాలుగా ఆలోచిస్తాం. మనం ఆలోచించేటప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ మనం ఏమి ఇవ్వబోతున్నాం. నీళ్లు కూడా బాటిల్లో చూపించి ఇది నీళ్ళు అనే రోజులు వస్తాయేమో. గాలి అనేది ఒక చిన్న బాటిల్ పెట్టి ఇలా ఉంటుంది, లేదా వెనకాల బ్యాగ్లు వేసుకున్నట్టు సిలిండర్ వేసుకుని పోయే రోజులు వస్తాయి ఇప్పుడు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ, ఎస్పెషలీ స్కూల్స్ ఉన్నటువంటి రొటేరియన్స్ అందరూ ఒక్కరోజు మనం 1 కోటి చెట్లు నాటుదాం అనుకొని ప్రమాణం చేయాలి. ఎస్పెషలీ మన ఐటీసీ భద్రాచలం పేపర్ బోర్డ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎన్నెన్నో ఎకరాల కొద్ది పెడతా ఉంటారు చెట్లు. కానీ స్టూడెంట్స్తో చెప్పి వాళ్ళ ఇళ్లల్లో ఒక కొబ్బరి చెట్టు, ఒక మామిడి చెట్టు, లేదా జామ చెట్టు, లేదా సపోటా చెట్టు ఇచ్చామంటే వాళ్ళు జాగ్రత్తగా వాళ్ళు పెంచి పెద్ద చేసి పోషించుకుంటారు అని నాకు చాలా ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసం. మనకు ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు అంటారు, అన్నిళ్ళు అంటారు, చెల్లెళ్ళు ఇళ్ళు అంటే ఏవో కడతా ఉంటారు, డబుల్ ఇళ్ళు అంటారు, సింగిల్ ఇళ్ళు అంటారు, ఏదో బెడ్రూమ్లు ఇళ్ళు అంటారు. ఆ ఇళ్ళ దగ్గర కానీ మనం కనుక ఈ చెట్లు పెడితే వాళ్ళకి దీంట్లో ఉన్నటువంటి మంచిది, వాళ్ళ బాగు కోసం ఏం జరుగుతుంది కానీ మనం కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కలిగితే వాళ్ళు వాడే వాటర్తో, వాళ్ళ తెల్లారితో పళ్ళు తోముకొని, చేతులు కడుక్కొని, కాళ్ళు కట్టుకొని ఆ నీళ్ళతోనే ఆ చెట్లు బతుకుతాయి. ఆ ఏరియా అంతా మంచిగా అవుతుందని నాకు చాలా గట్టి నమ్మకం. అందుకనే ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ అవర్ సిగ్నేచర్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని మనసులో పెట్టుకొని, గుర్తుపెట్టుకొని, మీకు దర్పణ అనే ఒక పుస్తకం ఇచ్చున్నారు. దర్పణం అంటే ఏంటి సోదరులరా? దర్పణం మీ బ్యాగులో ఉంది సార్, పుస్తకం తీయండి సార్, ఎవరో తీసి బయట పెట్టండి సార్. దానికి ప్రతిరోజు దాంట్లో రాయండి మీరు ఏం చేస్తారో. అది కాదు సార్ దర్పణం, లావు పుస్తకం ఉంది. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్రెడీ మన డిస్ట్రిక్ట్ లెర్నింగ్ ఫెసిలిటేటరు నా పక్క చూస్తున్నారు చాలా గుర్రుగా, స్టూడెంట్ ఏంటి నువ్వు చాలా టైం చేసుకుంటున్నావని. దయచేసి మనం ఇంకా మరలా వచ్చే కార్యక్రమాలు కలుద్దాం. కానీ మీకు ఒక్కటి మాత్రం నేను వినియోగించుకుంటున్నాను, ఏంటంటే మీరు నాతో మాట్లాడాలన్నా, నాతో రమ్మనమని అడగాలన్నా, మీరు ఏదున్నా కూడా మొదట మాట్లాడడానికి అడగక్కర్లేదు. మీకు ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ, మీకు ఇన్స్టలేషన్ కానీ, మీ అఫిషియల్ విజిట్స్ కానీ మన సింగారావు గారితో మాత్రం తప్పకుండా మాట్లాడాలి. నాతో మాట్లాడాలంటే మాత్రం 24/7 నేను ఐఎమ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్. 24/7 365 days అండ్ అగైన్ కూడా నేను అవైలబుల్గా ఉంటాను యాజ్ ఎ రొటీన్. నేను మీలో ఒకరిని, డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ పర్మనెంట్ పోస్ట్ కాదు, నాకు కొమ్ములు లేవు, నేను సింపుల్ రొటేరియన్. మీలో నేను ఒకరిని. నన్ను నమ్మండి, నేను మిమ్మల్ని నమ్ముతాను, మిమ్మల్ని మరీ నమ్ముతాను. కాబట్టి దయచేసి మనందరం ఐకమత్యంగా కలిసి మన గోల్స్ నిర్ధారించుకొని, ఈరోజు రేపు మన వాళ్ళ పెద్దలతో చెప్తారు, వాటికి మనం ఎలా సానుకూలంగా స్పందించి ఎలా ముందుకెళ్తామని అందరూ ఆ విధంగా శ్రద్ధగా విని మీ డౌట్లన్నీ 1-10 సార్లు అడగండి, తప్పేం లేదు. అందరూ మన సెక్రటేరియట్ అందరూ కూడా వెల్ ఎక్విప్డ్, వెల్ నాలెడ్జ్, వెరీ కమిటెడ్ సెక్రటేరియట్. మీరు వాళ్ళని తప్పు పట్టాల్సిన అక్కరే లేదు. వాళ్ళు ఏది అడిగినా మీ మంచి కోసం, మన డిస్ట్రిక్ట్ మంచి కోసం. దయచేసి వాళ్ళు అడిగినప్పుడు వాళ్ళకి రెస్పాండ్ కండి. వాళ్ళు మీకు ఏది మంచి చేయాలని వాళ్ళు చేస్తారు. మీరందరూ శ్రద్ధగా నేను చెప్పే 4 మాటలు విన్నందుకు మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. కమిటీ కంపల్సరీ ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ ఆర్ రికమెండెడ్ బై రోటరీ ఇంటర్నేషనల్, పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆర్ పబ్లిక్ ఇమేజ్ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ రోటరీ ఫౌండేషన్. ఇలాగ ఎప్పుడు మారింది, ఎందుకు మారింది అని ఆలోచించారా మీరు మీలో ఎంతమంది రోటరీ యాక్షన్ ప్లాన్ తెలుసు? రోటరీకి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ఎవరికైనా తెలిసినా? మీరు ఇదే పుస్తకంలో 6వ పేజ్కి వెళ్ళండి. మీరు 6వ పేజ్కి వెళ్తే మీకు రోటరీ యాక్షన్ ప్లాన్ కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ రోటరీ యాక్షన్ ప్లాన్ నుంచి రోటరీ యాక్షన్ ప్లాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఈ కమిటీలు కావాలి. ఏంటి మన ఫస్ట్ రోటరీ యాక్షన్ ప్లాన్లో పాయింట్? ఇంక్రీజ్ అవర్ ఇంపాక్ట్. పేజ్ నెంబర్ 5 అంటే మన ప్రభావాన్ని పెంచుకోవాలి, రోటరీ ప్రభావం పెంచుకోవాలి. అంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనం రోటరీ కథ కూడా కరెక్ట్గా చెప్పుకోవాలి, మనం చేసే పనిని చెప్పుకోవాలి.
మన ప్రభావం పెంచుకోవాలంటే మనం సర్వీస్ ప్రాజెక్టులు చేయాలి. ఆ సర్వీస్ ప్రాజెక్టుల్లో మనం ఇంపాక్ట్ మెజర్ చేయగలిగి ఉండాలి. ఇంపాక్ట్ మెజర్ చేయడం అంటే అందరూ చెప్తారు ఇంపాక్ట్ఫుల్ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయండి, ఇంపాక్ట్ఫుల్ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయండి అని. ఇంపాక్ట్ఫుల్ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ అనగానే పెద్ద సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ కాదు. రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లెజెండ్స్ కదా దాని పేరు. ఇస్త్రీ పెట్టెలు పంచుతారు, గ్యాస్ ఇస్త్రీ పెట్టెలు, 2000 రూపాయల ప్రాజెక్ట్. ఒక ఇస్త్రీ పెట్టిస్తే 2000 రూపాయలు. అందరం చేయగలం కదా. 2000 రూపాయలు ఇస్త్రీ పెట్టి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి, 2000 రూపాయలు ఇస్త్రీ పెట్టెతో వాడికి 1000 రూపాయలు నెలకి సంపాదన పెరుగుతుంది, ఎన్వైర్న్మెంట్కి ఇంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ తగ్గుతాయి. సో 1000 ఇస్త్రీ పెట్టెలు ఇస్తే మనం మన సిటీలో మన ఊర్లో 2 లక్షల రూపాయలు జీతం పెరిగేలాగా చేయగలం ఇస్త్రీ చేసే వాళ్ళకి. అది ఇంపాక్ట్. ఆ 2 లక్షలు అన్నది ఇంపాక్ట్, కార్బన్ ఎమిషన్స్ తగ్గించింది ఇంపాక్ట్. సో అలా మనం చేసే ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి ఒక లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంపాక్ట్. అంతేగాని సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ కాదు ఇంపాక్ట్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ అంటే. సో మీరు ప్లాన్ చేయండి, సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండాలా. సో ఫస్ట్ యాక్షన్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ ఇంపాక్ట్లో సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్. రెండోది మన బెస్ట్ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటండి రోటరీలో, ఇది నేను చెప్పను, మీరే చెప్పాలి. పోలియో కదా. పోలియో చేసింది ఏం డబ్బులతో చేసాం, ఎవరి డబ్బులతో చేసాం, ఏ ఆర్గనైజేషన్ వాడుకున్నాం? నాట్ బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్, మన ఓన్ రోటరీలో ఫౌండేషన్. రోటరీ ఫౌండేషన్ని బలపరుచుకుంటే పోలియో ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగాం. మరి ఫ్యూచర్లో వేరే పెద్ద ప్రాజెక్టులు, గ్లోబల్ స్కేల్ ప్రాజెక్టులు, గ్లోబల్ స్కేల్ అంటే గ్లోబల్ గ్రాంట్స్ కాదండి, నేను అనేది గ్లోబల్ స్కేల్. లేడీస్కి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేయాలి, ఇండియా నుంచే ఎలిమినేట్ చేయాలనుకోండి, అదొక గ్రాండ్ ప్రాజెక్ట్. దానికి ఎవరు మనకి అసిస్ట్ చేయగలుగుతారు? ఫౌండేషనే. సో ఫౌండేషన్ని బలపరుచుకోవడం కూడా మన ఇంపాక్ట్ని ఇంక్రీజ్ చేయడమే. ఈ ఫౌండేషను, సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్న కమిటీలు మిమ్మల్ని పెట్టుకోమన్నది మన ఇంపాక్ట్ని పెంచడానికి. ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ది యాక్షన్ ప్లాన్లో ఇంక్రీజ్ ఆర్ ఇంపాక్ట్ని పెంచడానికి ఈ 2 కమిటీలు పెట్టుకోమంటున్నారు, సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్, రోటరీ ఫండ్. ఎక్స్పాండ్ ఆర్ రీచ్, మన పరిధిని పెంచుకోండి. మెంబర్షిప్ అనేది మనం ఎంతసేపు ప్రతి ఒక్కళ్ళని రోటరీకి ఇన్వైట్ చేయమంటున్నాం, రోటరీకి ఆహ్వానించమంటున్నాం, కానీ అందరూ రోటరీ మెంబర్లు కారు. అవుతారా అండి? మీరు పిలిచిన వాళ్ళు అందరూ రోటరీ మెంబర్లు అయిపోతారా? మీరు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ని పిలుస్తారు, వాడు మీ క్లబ్ జాయిన్ అవుతాడా? క్లబ్ జాయిన్ కాడు కాబట్టి పిలవడం మానేస్తామా? మనం చాలామందితో సమాజంలో ఒక సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి కానీ, మనం ఉనికిని తెలుపుకోవడానికి కానీ చాలామందితో కలిసి ఉంటాం. వాళ్ళందరినీ రోటరీలో కలుపుకోండి. కలుపుకోవడం అంటే వాళ్ళని జాయిన్ చేసుకోమని కాదు, మన గురించి వాళ్ళకి తెలియాలి, వాళ్ళ గురించి మనకు తెలియాలి, వాళ్ళు మన ప్రోగ్రాముల్లోకి రాగలగాలి అంటే మనం పిలవాలి. సో దాంతో మన పరిధి పెరుగుతుంది. మీ ఏరియాలో ఉన్న మండల్ ప్రెసిడెంట్ కానీ, మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ కానీ, విలేజ్ ఆర్ఓ కానీ ఎవరినైనా వాళ్ళని పిలిచి మన ప్రోగ్రాంలో కూర్చోబెడితే మన పరిధి పెరుగుతుంది. అది ఒక మెథడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండింగ్ అవర్ రీచ్. అలాగే మెంబర్షిప్ పెంచుకోవడం. సో ఎక్స్పాండింగ్ అవర్ రీచ్లో మెంబర్షిప్, పబ్లిక్ ఇమేజ్. మన పరిధి ఎలా పెంచుకుంటాం? మన గురించి చెప్పుకుంటాం. రోటరీ స్టోరీ చెప్పుకోవాలి అందరికీ. ఇలా మేము ఒక క్లబ్ ఉన్నాం, ఇలాగా 25 చెట్లు నాటాం, దాంతో ఇది జరిగింది అన్న స్టోరీ తెలియాలి అంటే అందరికీ తెలియాలి. శరత్ చౌదరి గారు లాస్ట్ టైం చెప్పారు, లాస్ట్ ఇయర్ ఇలాగే తిరుగుతూ పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రతి పెళ్ళిలో సంగీత్ జరుగుతుంది. మీరు వెళ్ళి సంగీత్ చూసి వస్తే 2 నిమిషాలు మాట్లాడుకుంటారు. మీరు సంగీత్లో డ్యాన్స్ చేస్తే 5 నిమిషాలు మాట్లాడుకుంటారు. ఒక 5 నెలలు చెప్పుకుంటారు స్టోరీ.
అందులో మోస్ట్ ఎంజాయబుల్ పార్ట్ నేనే పార్టిసిపేట్ చేశాను. ఓ 3 నెలలు రిహర్సల్కి వెళ్తే ఇంకా ఎక్కువ చెప్పుకుంటాం. సో ఎక్స్పాండ్ అవర్ రీచ్ అంటే వాళ్ళని కూడా మనలో భాగస్వామ్యులను చేయగలిగితే అక్కడ ఉన్న మన పార్ట్నర్స్ని కానీ, మన రోట్రాక్ట్ని కానీ, మన ఇంటరాక్ట్ని కానీ, ఇంటరాక్ట్ పేరెంట్స్ని కానీ వాళ్ళందరికీ మన రోటరీ స్టోరీ చెప్పుకోగలిగితే వాళ్ళని జాయిన్ చేసుకుని మన పరిధి పెరుగుతుంది, ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది రీచ్. వరల్డ్ అందరికీ చెప్పుకోవాలంటే పబ్లిక్ ఇమేజ్ కావాలి. ఇది చాలా క్రిటికల్ కాంపోనెంట్ అండి. ఎంతమంది క్లబ్లో అటెండెన్స్ మెజర్ చేస్తున్నారు మీ క్లబ్లో? సార్ అయ్యా సార్ మీరు ఎదుర్కొంటూ కూర్చుంటే మేము ఎలా మాట్లాడతాం? అటెండెన్స్ని కన్వెన్షనల్ మెథడ్లో మెజర్ చేయకుండా, అంటే సాధారణంగా మనం ఇవాళ మీటింగ్కి నువ్వు వచ్చావు అంటే అటెండెడ్, సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్కి నువ్వు అటెండ్ అయ్యావు. ఈ మధ్య అన్ని క్లబ్లో అటెండెన్స్ ఇస్తున్నారు. కానీ నేను సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్లో ఉన్నా, ప్రాజెక్ట్ రోజు రాలా. నేను 1 lakh rupees మొబిలైజ్ చేయడంలో ఉన్నా, కానీ మీటింగ్కి రాలా. దాన్ని ఎంగేజ్మెంట్ అంట. నన్ను వాడుతున్నారు మీరు, నాకు పాల్గొనే అవకాశాలు పెంచాలి. స్ట్రిక్ట్గా రూల్స్ లాగా మీరు మీటింగ్ రాకపోతే తప్పు అనే బదులు నేను మీటింగ్లో పాల్గొని రోటరీ యాక్టివిటీలో పాల్గొనే అవకాశం పెంచడాన్ని ఎన్హాన్స్ మెంబర్ ఎంగేజ్మెంట్ అంటున్నారు. సో మీరు ఎంగేజ్మెంట్ మెజర్ చేయండి. ప్రతి మెంబర్ని అతనికి ఉండే కన్స్ట్రెంట్స్ అతనికి ఉంటాయి, అతనికి ఉండే ఏడాదిలో ఉండే కష్టాలు ఆయనకు ఉంటాయి. ఈ ఏడాది నేను చాలా బిజీ, కానీ మీరు డబ్బులు అడిగితే ఇచ్చేస్తా. ఆర్ నాకు డబ్బులు అడగద్దు, నన్ను మీరు పని చెప్తే చేసేస్తా. నేను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, నాకు డే టైంలో ఐ కెనాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్, బట్ ఎనీ వీకెండ్ నాకేం పని చెప్పినా నేను చేసేస్తా. సో యూజ్ నాకేం కావాలి ఎవరైనా అడిగారా? నేను రోటరీలో ఎందుకు చేరా, నాకేం కావాలి? నేను మీ కస్టమర్ అనుకుంటే మీరు కస్టమర్ సెంట్రిక్గా ఉంటారు. రోటరీ ఒక క్లయింట్ అనుకుంటే, రోటరీ ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అనుకుంటే, నేను కస్టమర్ అయితే నాకేం కావాలో ఆ సర్వీస్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి. నాకేం కావాలి? నేను సర్వీస్ చేయడానికి వచ్చి ఉండొచ్చు, నేను ఫెలోషిప్ కోసం వచ్చి ఉండొచ్చు, నేను అప్పుడే ఆ ఊర్లోకి వచ్చాను, నాకు ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరు, ఫ్రెండ్షిప్ కోసం వచ్చి ఉండొచ్చు, లేదా నేను చాలా మంచి ట్రైనర్ని, నేను ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలు ఇవ్వడానికి వచ్చి ఉండొచ్చు, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోసం వచ్చి ఉండొచ్చు. నాకేం కావాలో మీకు తెలుసా? మీ క్లబ్లో ఉన్న 20, 30, 40 మెంబర్లకి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఏం కావాలో మీకు తెలుసా? తెలుసుకునే మెథడ్లు ఉన్నాయి, చెప్తారు రమేష్ గారు. అడిగారా? పోనీ క్యాజువల్గా ఇన్ఫార్మల్గా అయినా అడిగారా? అడిగితే దాన్ని బట్టి కదా మన ప్రోగ్రాం ఉండాల్సింది. నాకు తెలిసిన ఒక 10 మంది మెంబర్లు ఉన్నారండి మా క్లబ్లో. 365 days అటెండ్ అవుతారు రోటరీ. మీరు పబ్లో ఆర్గనైజ్ చేస్తే 365 days వాడు ఎక్కడ పోడు, అది వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్. ఈవినింగ్ అయితే ఐ హ్యావ్ టు రిలాక్స్, ఐ వర్క్ వెరీ హార్డ్. సో దానికి కేటర్ చేయగలమా మనము? 365 days ఆబ్వియస్లీ చేయలేము, కానీ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని కూడా ఆన్ బోర్డ్ చేసుకోగలమా? అది మెంబర్షిప్ ఎంగేజ్మెంట్. సో దానికోసం మెంబర్షిప్ కమిటీ, క్లబ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కమిటీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. క్లబ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఎప్పుడు మీటింగ్ పెట్టాలా అంటే మెంబర్ తెలియాలి కదా, క్లబ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా తెలియాలి మెంబర్ ఎప్పుడు ఫ్రీ ఉన్నాడు. నన్ను అడిగితే సండే మార్నింగ్ 8 o'clock is my best time, 8 in the morning.
event district secretary general, district secretary social media, okay. So with district secretary official meetings, official visits of DG. So with all these secretaries and also district chairs of various avenues, can anyone tell the avenues of 5 Rotary? 5 avenues of our Club service, very community good. service, Club at youth service, international. youth services and service projects. These are the five avenues basically. So for all these 5 avenues there are district chairs, and then below them we have got hierarchy, channel is there, regional chairs. Then who is our important contact at the club for secretaries and president for club? మరి ఒక మంచి అవకాశం ఇది. ఐ థ్యాంక్ DGE రాంప్రసాద్ గారు ఫర్ గివింగ్ మీ ఆపర్చునిటీ. అందరు పెద్దలు ఇక్కడే ఉన్నారు. అందరు ఇప్పుడు మీకు పేపర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ పేపర్స్. మీకు మీ క్లబ్లో మీ అనుభవాల్ని, మీకు ఏ అనుభవం అయిందో అది ఎస్ అయితే ఎస్, ఇంటూ అయితే ఇంటూ కొట్టండి. మళ్ళీ లాస్ట్కి నేను అడుగుతాను అవి తీసుకోండి మీరే. హెల్త్ చెకప్ అంటే ఏంటి? హెల్త్ చెకప్ అంటే ఏంటి? మీకు ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే, లేకపోతే 3 నెలలకో 6 నెలలకో సంవత్సరానికో టెస్టింగ్ చేయించుకుంటూ ఉంటాం. అయితే బీపీఓ, షుగరు ఏదో, దానికోసం మనం డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడానికి పోతాం. మరి డాక్టర్ గారు మందులు రాయటం, ఆ మందులు మనం తీసుకోవటం, ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటమే స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్. ఈ రెండు, హెల్త్ చెక్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్ రెండు కూడా. క్లబ్ హెల్త్ చెక్, క్లబ్ బాగుండాలి, లేకపోతే క్లబ్ వైబ్రెంట్ క్లబ్ ఉండటానికి ఏం చేయాలి? అన్నిటికంటే ముఖ్యం, యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీగా మీరు సక్సెస్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఇట్ ఈస్ అ కట్ ఆఫ్ పీరియడ్. June 25th వరకు ఇవ్వకపోతే 30th June నాడు మెంబర్షిప్ తీసేస్తారు. ఏ ప్రెసిడెంట్కైనా కానీ 100% కలెక్షన్ వెన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్ వరకు ఉంది అంటే, బ్యాంక్లో ఉంది అని అంటే, ఆ సంవత్సరం పొడవు కలెక్షన్స్ వచ్చినాయి, అట్లే బ్యాంక్లో పెట్టుకుందాం, లేకపోతే ఇండివిజువల్ ఖర్చు చేసుకుందాం అనే ఆలోచనలు కొందరికి ఉంటాయి. కానీ మన క్లబ్కు సైటేషన్, చాలా మటుకు సైటేషన్స్ వస్తాయి. సైటేషన్స్ కోసం ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అనేది చాలా మందికి తెలియదు. సైటేషన్ రావాలి అంటే 1 month లోపు, అంటే July 1st నుంచి July 30th లోపు మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ ఏదైతే డ్యూ, ఇన్వాయిస్ డ్యూ ఉంటుందో అది కట్టేస్తే మీకు సైటేషన్ రావడానికి ఆస్కారం. దాంతోపాటు డిస్ట్రిక్ట్ ఫండ్ మరియు మ్యాగజైన్ డ్యూస్, చాలా మటుకు డిస్ట్రిక్ట్ ఫండ్ కట్టకపోయినా నడుస్తుంది అని చాలామంది అనుకుంటుంటారు. కానీ తప్పు. ఎందుకంటే మ్యాగజైన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫండ్ కట్టకపోవడా రెగ్యులర్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తేనే ఉన్న మెంబర్లు కానీ కొత్త మెంబర్లు కావడానికి, కొత్త మెంబర్లు సస్టైన్ చేయడానికి ఇది మంచి దోహదపడుతుంది. అదేవిధంగా ఫ్యామిలీ ఫెలోషిప్స్ కూడా రెగ్యులర్గా మంత్కి ఒకసారి కాకపోయినా మీ డైరెక్టర్స్ కానివ్వండి, మీ కొత్త మెంబర్లు కానీ ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ ఈవెంట్లో పాల్గొనే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. వితౌట్ పార్టిసిపేషన్ యూ కాంట్ లెర్న్ ఎనీథింగ్. కాబట్టి పాల్గొనడం అనేది చాలా ముఖ్యం. ప్రతి ఒక్కరిని, ప్రతి మెంబర్స్ని, కొత్త మెంబర్స్ని మీటింగ్స్లో పాల్గొనే విధంగా చేయాలి, ప్రాజెక్టులలో పాల్గొనే విధంగా చేయాలి. అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ ఈవెంట్స్లో కూడా అన్నింటిలో పార్టిసిపేట్ అయ్యేటట్లు చూడాలి. అది కనీస బాధ్యత. సో వర్క్ షేర్ అనేది తప్పకుండా ఆత్మవిశ్వాసానికి, అహంకారానికి వెంట్రుకవాసు తేడా ఉంటుంది. నేను చేయగలను అనేది ఆత్మవిశ్వాసం, నేనే చేయగలను అనేది అహంకారం మనిషిని దయించి వేస్తుంది. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ పొజిషన్ వి గెట్,
ఇట్స్ ఓన్లీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇట్స్ నాట్ పవర్. నేనే ప్రెసిడెంట్ని, నేను ఒక్కనే చేయగలను అని అంటే ఏమీ చేయలేదు. వీ షుడ్ షేర్ ద వర్క్. అందరికీ వర్క్ డివైడ్ చేసి, డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, అందరికీ కూడా వర్క్ డివైడ్ చేసి మానిటర్ ఇట్. ఫైనల్లీ ద కాలర్వేట్ ప్రెసిడెంట్ విల్ బి హానర్డ్. మీరు కూడా ఎవరైతే ప్రాజెక్టులలో పాల్గొంటారో, యాక్టివిటీస్లో పాల్గొంటారో, జస్ట్ వన్ బొకే, స్మాల్ ఫ్లవర్ బొకే ఇన్ యూర్ మీటింగ్, అది బూస్టింగ్ ఇస్తుంది, వాళ్ళు కూడా ఇంకా చేయటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ ఆల్ ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ సెక్రటరీస్. నంబర్ ఆఫ్ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్, మీరు సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎంత చేస్తే అంత ఇంపాక్ట్ పెరుగుతుంది. పబ్లిక్లో కానివ్వండి, మీ క్లబ్ మెంబర్స్లో కానీ వాళ్ళకు కూడా ఇంపాక్ట్ పెరిగి కొత్త మెంబర్స్ అయ్యే చాలు. సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్లో రవి గారు చెప్తారు. దాని తర్వాత సోషల్ మీడియా మీకు ఆల్రెడీ ఉండనే ఉంది. సోషల్ మీడియా ద్వారా మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఫోకస్ చేసుకోవాలి. క్లబ్ ద్వారా మీరు ఒకవేళ ఒక $4,000 యాన్యువల్ గివింగ్ మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ 3 years యూ విల్ గెట్ 2,000 DDF. యాన్యువల్ గివింగ్ ఇస్తేనే మనం ప్రాజెక్టులు చేయగలుగుతాం. కాబట్టి మన క్లబ్ ప్రాజెక్టులు చేయాలి అని అంటే యాన్యువల్ గివింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి మెంబర్ రోటరీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేసే విధంగా మీరు దోహదపడాలి. అదేవిధంగా డైవర్సిటీ, వైవిధ్యం ఇన్ ఏజ్, జెండర్ అండ్ ప్రొఫెషన్. ఎవరైనా మెంబర్స్ పోయినవారు కానీ పోతున్న మెంబర్స్ కానీ మీరు ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని కారణాలు తెలుసుకొని వాళ్ళని ఆపే ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు. సక్సెస్ఫుల్ ప్లానింగ్ ఫర్ లీడర్షిప్. ఎప్పుడు కూడా మీకు మెంబర్షిప్ పెరిగితేనే లీడర్స్ పెరుగుతారు. లీడర్షిప్ని మనం ప్రోత్సహిస్తేనే మన క్లబ్ వైబ్రెంట్గా ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ ట్రై టు మేక్ మోర్ మెంబర్స్ అండ్ మోర్ లీడర్స్. ఎందుకంటే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ రవి వడ్లమణి గారు. He never create followers, he create leaders. లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ నాదే. ఎందుకంటే నేను రోటరీలో జాయిన్ అయినప్పుడు దేనికోసం జాయిన్ అయినంటే నాన్ రొటేరియన్గా ఆర్మూర్ క్లబ్ వాళ్ళు ఒక నీడీకి 20,000 రూపీస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అందరు 20 మెంబర్స్ 500 కలిపి 10,000 చేస్తే నేను సింగిల్ పర్సన్ 10,000 ఇచ్చాను యాజ్ నాన్ రొటేరియన్. తెల్లవారి ఒకటి రోటరీ మీటింగ్ పెట్టి అందులో చెక్ ప్రదానం, వాళ్ళు 10,000 చెక్, అది నాకు 10,000 చెక్కు అక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది. నేను అనుకున్నాను నేను 10,000 ఒక్కరిని ఇస్తున్నాను, వాళ్ళు 20 మంది కలిపి 10,000 ఇస్తున్నారు, రోటరీ బ్యానర్ మీద ఇవ్వటం అని అంటే అప్పుడు ఆ రోజు అనిపించింది, అంటే ఒక వ్యక్తి ఇస్తే కొందరికేమవుతుంది, మరి ఒక సంస్థ ద్వారా పోతే ఎందరికో మనం సేవ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశం మీద ఆ రోజు రోటరీలో జాయిన్ అయితే బాగుంటుందో అని అనుకున్నాను. 1 month కాగానే మా రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ ఆర్మూర్ అఫీషియల్ విజిట్ జరిగింది. అఫీషియల్ విజిట్లో గవర్నర్ గారు వచ్చారు. ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ వారు ఎలాగో నన్ను మెంబర్గా చేయాలనుకున్నారు కాబట్టి నన్ను కూడా పబ్లిక్ మీట్ రావాలని ఇచ్చారు. అదే మీటింగ్లో గవర్నర్ గారి మాటలకు ఇన్స్పైర్ అయ్యి స్పాట్లో నేను రోటరీ జాయిన్ అవుతాను అని చెప్పడం జరిగింది. మరి గవర్నర్ ఎవరు? ఆ గవర్నర్ ఎవరు? రవి వడ్లమణి గారు. 2000లో March 22 అఫీషియల్ విజిట్. నేను 2002 కదా, 2001-2లో 2002 ఏప్రిల్లో March 27 మా మీటింగ్ జరిగింది. జూలై 3 రోజు నేను మెంబర్గా జాయిన్ అయ్యాను. తను దిగిపోయిన 3 రోజుల్లో. సో ఈజ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మీ. అంటే నేను లీడర్గా రావడానికి కూడా తనే ఆస్కారం. ఎందుకంటే ఒక రూరల్ బేస్డ్ క్లబ్లో నుంచి నేను చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ని అబ్జర్వ్ చేసి నాకు అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వటం వల్ల ఐ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ లీడర్ అండ్ ఇట్ మేడ్ మీ లీడర్. కాబట్టి లీడర్షిప్ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ట్రై టు మేక్ లీడర్స్ ఇన్ యువర్ క్లబ్. ఈ రోటరీ కోర్ వాల్యూస్ 5 core values are there. ఎందుకంటే the world today is not the same as it was when Rotary was founded in 1905. Demographics has been shifted. Pace of change, దాని గురించి ఎక్కువ అందరూ పోదలుచుకోలేదు. TRF పార్టిసిపేషన్, గ్లోబల్ గ్రాంట్స్ ప్రాజెక్టులో మీరు పార్టిసిపేట్ కావాలి.
ఎన్హాన్స్ పార్టిసిపెంట్ ఎంగేజ్మెంట్. మెంబర్స్ని ఎంగేజ్ చేయండి, మీరు ఎంగేజ్ కానీ. పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే మన ఎబిలిటీస్ని పెంచుకోవడానికి లేకపోతే ప్రాజెక్ట్స్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ఇవి చాలా అవసరం. కాబట్టి ఎక్స్పాండ్ అవర్ రీచ్, మన పరిధిని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇవన్నీ చేసినప్పుడే మీకు మెంబర్స్ పెరుగుతారు, ఫౌండేషన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తారు. దాని తర్వాత మీ క్లబ్ వైబ్రెంట్ క్లబ్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్. ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే, క్వశ్చన్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఎందరు మెంబర్స్ ఉంటే అందరు కట్టాలి, కంపల్సరీ కట్టాలి. ఆర్ఐ సైటేషన్ ఇన్వాయిస్ కంపల్సరీ. ఆర్ఐ సైటేషన్ క్లబ్ టర్మినేట్ కావడానికి మ్యాక్సిమం కట్టకపోతుంటుంది. డిస్ట్రిక్ట్ డ్యూస్ కంపల్సరీ కట్టాలి. స్టార్టింగ్లోనే కట్టాలి. మనం కలెక్షన్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్లోనే ఫస్ట్ మంత్లో మళ్ళీ ఇన్వాయిస్ కట్టేసేది వచ్చింది. డబ్బులు జమ ఉన్నప్పుడు కట్టడానికి ఎప్పుడు కట్టాల్సింది కదా, ఎప్పుడు కట్టాల్సింది. చాలా మటుకు బ్యాంక్స్లో అకౌంట్ ఉండవు, క్లబ్ అకౌంట్స్. ఆ అకౌంట్స్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. అకౌంట్స్ లేని వాళ్ళు కూడా అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయడం చేస్తే బాగుంటుంది. ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది క్లబ్లో. అలిగేషన్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రాకుండా ఉండడానికి అది మంచి ఆస్కారం. మరి అవి ఫిలప్ చేయకపోతే ఇంటూ కొట్టండి. అది ఏదైతే ఇంటూ కొట్టారో మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి అందరూ రైట్ కొట్టే విధంగా రేపు చేయాలి. అదే హెల్ప్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. Rotary always says that strategic planning అనేది ఇంపార్టెంట్. రో ఆఫ్ లీడర్స్ ముగ్గురు కూర్చొని మీకు స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ చేసుకుంటే ఏ గవర్నరు ప్రయారిటీ చెప్పడు. మీకున్న రహస్యం చెబుతున్నాను. 2025-26లో మన క్లబ్ 20 మంది ఉన్నారు. 25 మంది అయితే మీ టార్గెట్ పెట్టుకొని పని చేస్తే 2026-27లో 30 మంది కావాలి. 2027-28లో 35 మంది కావాలని మీరు ఫిక్స్ చేసుకున్నారనుకోండి. మీరు ఆ 5 రీచ్ అయ్యారా లేదా అనేది చూస్తారు. మీరు దానికోసమే మీరు పనిచేస్తారు. కాబట్టి మీ పని సులభంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా గివింగ్, ఈ సంవత్సరం మనం ఒక $2,000 రోటరీ ఫౌండేషన్ కంట్రిబ్యూట్ చేయగలం. అలానే నెక్స్ట్ సర్వీస్ యాక్టివిటీ అనేది ప్రైమ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రోటరీ క్లబ్. కాబట్టి ఈ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పటివరకు మనం ఏం చేసాము, మనం ఉపయోగించుకునే ఏమున్నాయి, మరియు రాబోయే రోజుల్లో గవర్నర్ ప్రయారిటైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏమున్నాయి అనేది ఈ సంవత్సరం మనల్ని సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ హెడ్ కింద దాన్ని డిస్ట్రిక్ట్ చైర్మన్ కింద రవి వడ్లమాని గారు ఉన్నారు. కాబట్టి రిక్వెస్ట్ రవి వడ్లమాని గారు టు ఎన్లైటన్ అబౌట్ ద సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ టు ద పీపుల్. ఇన్ ద మీన్ టైమ్ ఐ రిక్వెస్ట్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ప్లీజ్ ప్రెజెంట్ ఏ స్మాల్ మెమెంటో ఫర్ హనుమంత్ రెడ్డి. అధ్యక్ష కార్యదర్శులు శ్రీనివాస్, గౌరీ శంకర్లకి, మా రంజిత్కి, మిగిలిన మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం. రాజశేఖర రెడ్డి గారు సమాజ సేవ ఎలా చేయాలి, సేవ ఎప్పుడు చేశాము, సేవ ఎందుకు చేయాలి, సేవ ప్రపంచంలో రోటరీ ఏం చేస్తోంది అనే వివిధ అంశాలు మీ ముందు చర్చించమని నాకు చెప్పడం జరిగింది. సో దానిలో నేను నా జీవిత పాఠాలు కూడా నాయకత్వ పాఠాలు, అంటే సభాముఖంగా మాట్లాడుకునే నాయకత్వ పాఠాలు కూడా కొన్ని మీకు మేళవించి చెప్తాను. ఎందుకంటే రోటరీ ఒక పాఠశాల. ఈ పాఠశాలలో అనేక పాఠాలు మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం.
విశేష అనుభవం రోటరీ ద్వారా జీవితం నాకు ఇచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న రోటరీ మిత్రులందరికన్నా నేనే రోటరీలో పెద్దవాడిని అనుకుంటున్నాను. వయసులో కాదు, రోటరీలో. 1984లో రోటరీలో చేరాను. సో ఆ అనుభవాలు కూడా కొన్ని రంగరించి మీ ముందు ఆవిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ముందుగా మా సోదరుడు బిబో శ్రీనివాసు నేను కలిసి మీ ముందు ఈ సరదా కబుర్లు కొన్ని మాట్లాడుకున్నాం. కొన్ని కబుర్లు, కొన్ని విశేషాలు. ముఖ్యమైనది, మీరందరూ నాయకుల కింద అధ్యక్ష కార్యదర్శులు తీసుకుంటున్నప్పుడు సోదరుడు హనుమంతరెడ్డి చెప్పినట్లు లక్ష్య సాధన, లక్ష్యాన్ని ఎలా పెట్టుకోవాలి, దాన్ని ఎలా ఛేదించాలి, ఎటువంటి లక్ష్యాలు మన ముందు మనం పెట్టుకోవాలి, వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ గోల్స్ వీ హ్యావ్ టు సెట్ ఇన్. ఇది మా ఫ్రెండ్ రాజ్ కోసం అప్పుడప్పుడు ఇంగ్లీష్లో కూడా మాట్లాడతాను. అంటే అచ్చ తెలుగులో మాట్లాడితే ఆయన కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. హాఫ్ అండ్ హాఫ్, 50-50 క్రాక్ జాక్ లాగా. సో how do we set goals? What kind of goals should we set in the areas of service? How did Rotary in 3150 set its goals? How did we achieve them? What are the targets of our district governor? How are we going to achieve them? అనే వివిధ అంశాలు కూడా మీ ముందు ఆవిష్కరిస్తాను. మొట్టమొదటిది, నా జీవితంలో నేర్చుకున్న విశేషమైన పాఠం ఏంటంటే, లక్ష్యాలు నాయకుల కింద మనం పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఆ లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి, సాధించడానికి ఆ లక్ష్యాన్ని మనం అందుబాటులో పెట్టుకోకూడదు అని ఒక పెద్ద ఆయన చెప్పాడు. ఈ పెద్ద ఆయన్ని మీ ముందు పరిచయం చేస్తాను. మా బిబో పరిచయం చేస్తాడు. ఈయన చూసుంటారుగా, చూసుండరులేండి మీరు, కనీసం వినుంటారా? ఈయన ఎవరో? నిశ్శబ్దం సమాధానం కాదు. చూశాము, విన్నాము, తెలుసు, తెలీదు, ఇటువంటి సమాధానాలు. తెలీదు, తెలుసు. తెలుసు వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి, తెలీదు వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. స్వామి చిన్మయానంద అని వారు భగవద్గీతని అత్యంత ప్రాచుర్యం ప్రపంచంలో తీసుకొచ్చిన ఒక మహామనిషి. ఇప్పుడు కూడా స్వామి చిన్మయానంద స్కూల్స్ కానీ, స్వామి చిన్మయానంద ఫౌండేషన్ కానీ చాలా ప్రసిద్ధంగా భారతదేశంలో పనిచేస్తున్నాయి. వాటి పాఠశాలలు అత్యంత ఉన్నతమైన పాఠశాలల కింద అందరూ కూడా భావిస్తారు, పిల్లల్ని పంపిస్తూ ఉంటారు. అంటే పాఠ్యాంశాలతో పాటు హైందవ సంస్కృతి, భగవద్గీత ఇటువంటి చక్కటి అంశాలను కూడా నేర్పించే ఒక అద్భుతమైన పాఠశాల. ఈ స్వామి 1977లో వీడిని ఫస్ట్ టైం చూశాను. ఆయన చెయ్యి ఎత్తపోయాడు, అందుకనే తెలియని వాళ్ళ ఇలా ట్రిక్కీ క్వశ్చన్లు అడుగుతా ఉన్నాయి. సో రోట్రాక్ట్ ఏషియన్ కన్వెన్షన్ అని హైదరాబాద్లో జరిగింది. 1500 మంది రోట్రాక్టర్స్ ఏషియా ఖండం నుంచి అక్కడ అందరూ వచ్చి సమావేశం జరిగింది 4 రోజుల పాటు. దానికి ఆయన ముఖ్య అతిథి కింద రావడం జరిగింది. మీలాగే నేను కూడా ముందు కూర్చున్నాను, చిన్నపిల్లవాడిని. రోట్రాక్ట్ ప్రెసిడెంట్ కింద వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నాను. ఆయన గోల్ సెట్టింగ్ గురించి మాట్లాడాడు. మాట్లాడుతూ ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఇన్ లైఫ్ యూ మస్ట్ సెట్ యువర్ గోల్స్ సో హై దట్ యూ కాంట్ రీచ్ దెమ్ అన్నాడు. జీవితంలో నువ్వు లక్ష్యాలను ఎలా పెట్టుకోవాలి అంటే అవి సాధించలేనంతగా పెట్టుకోవాలి. ఆశ్చర్యం వేసింది. అప్పటిదాకా మా పాఠ్యాంశాల్లో కానీ, పాఠశాలలో కానీ మా టీచర్లు మీరు గోల్ పెట్టుకోండి, దాన్ని రీచ్ అవ్వండి, గోల్ పెట్టుకోండి, దాన్ని రీచ్ అవ్వండి అని చెప్పారు. ఈయనేమో వచ్చి రీచ్ కాకుండా గోల్డ్ పెట్టుకోండి అంటున్నాడు. ఏంటి ఈ పెద్ద ఆయన ఇలా అంటున్నాడు అంటే దానికి ఆయన సమాధానం చెప్పాడు. ఇఫ్ యూ సెట్ యువర్ గోల్స్ సో హై అండ్ యూ రీచ్ దెమ్, యూ హ్యావ్ నథింగ్ ఎల్స్ టు డూ అన్నాడు.
ఇక్కడ దాకా మీరు లక్ష్యాలు పెట్టుకుని సాధించేస్తే ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు రా కొంకలు అన్నాడు. సో సెట్ యువర్ గోల్స్ సో హై దట్ యూ కాంట్ రీచ్ దెమ్, యూ విల్ కాన్స్టెంట్లీ strive, acquire knowledge, dedicate yourself, commit yourself and try to reach them అన్నాడు. ఎంత ఫిలాసఫీ చెప్పాడు మాకు అనిపించింది. అదే ఫిలాసఫీ గత 40 సంవత్సరాలుగా రోటరీలో చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలన్నిటికీ నేను అన్వయిస్తున్నాను. మిత్రులారా, మీకందరికి కూడా చెప్పేది ఏంటంటే మీరు కూడా అటువంటి లక్ష్య సాధనకి, లక్ష్యాలు సిద్ధించడానికి పెట్టుకోండి. ఏది కూడా ఇంపాసిబుల్ కాదు. ఇంపాసిబుల్ వర్డ్లోనే ఐఎమ్ పాసిబుల్ ఉంది అని చెప్పి కన్సల్టెంట్స్ అంటూ ఉంటారు. సో మనం చెయ్యలేము, మనం చిన్న క్లబ్బు, మన ఊరు చిన్నది, మనం పెద్ద కార్యక్రమాలు చేయలేము అనే భావన మీలో రానికండి. కార్యక్రమాలు చేయడానికి మీ శక్తి మేరకు మీరు ఈ సంవత్సరం అంటే రాబో సంవత్సరం రోటరీ సంవత్సరంలో పనిచేయాలి. ఎందుకంటే ఇది మీకు ఒక్కటే ఒక అవకాశం. అదేదో వంశీ గారి సినిమాలో చెప్పినట్టు, కృష్ణవంశీ గారి సినిమాలో వివో ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి సినిమాల కబుర్లు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఒక్క ఛాన్స్ అంటూ ఉంటుంది హీరోయిన్. అట్లాగా బీయింగ్ ఏ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్స్ ఇన్ ఎ లైఫ్ టైం ఛాన్స్. ఈ అవకాశం మళ్ళీ రాదు, సద్వినియోగపరచుకోవాలి. సద్వినియోగపరచుకోవాలంటే మీరు మీ పిల్లలకి, మీ మనవలకి ఒక కథ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. కథల గురించి రేపు మాట్లాడుకుందాం. కానీ కథలు ఎలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అంటే లక్ష్యాన్ని ఎక్కువగా పెట్టుకుని అది సాధించిన రోజే మీకు ఆ సంతృప్తి ఉంటుంది. దట్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ రీచింగ్ ఆర్ సెట్టింగ్ యువర్ గోల్ సో హై దట్ యూ కాంట్ రీచ్ దెమ్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ హై. అండ్ ఐ వాంట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. అటువంటి సంతోషాన్ని మీరు పొందాలని నేను భావిస్తూ, ఆశిస్తూ, రెండోది in 1 year in the entire country. In those days, the school which I thought is a good school is a UNICEF approved model, and that model consists of 2 classrooms, 1 veranda, 1 staff room, a toilet block. ఇది UNICEF approved model ఆ రోజుల్లో. అప్పుడు 5 లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఆ స్కూల్ కట్టడానికి నిశ్చయం జరిగింది. 100 స్కూళ్ళు అంటే 5 కోట్ల రూపాయలు. జేబులో పైసా లేదు, ఆశయం ఉంది, ఆవేశం ఉంది, ఆచరణీయమైన ప్రణాళిక ఉంది. సో ఏం చేశానంటే కలకత్తా మదర్ తెరిసా దగ్గరికి వెళ్ళి, మదర్ ఇట్లాగ నేను స్కూళ్ళు కడదాం అనుకుంటున్నాను, మీ ఆశీర్వచనం కావాలి అన్న. ఆశయం, ఆవేశం, ఆచరణీయమైన ప్రణాళికకి ఆశీర్వచనం కూడా తోడైతే అర్థం దానంతట అదే వచ్చి అర్థవంతమైన కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు అని చెప్పి ఒక ఆలోచనతోటి ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళడం. ఏంటి అన్నీ ఆలోచన. ఇది ఒక కథ. ఈ కథ మీ ముందు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు రాబో సంవత్సరంలో అనేక లక్ష్యాల్లో ఇది కూడా ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది. సభ్య సోదర సోదరీమణుల్ని పెంచండి. ఇంక్రీజ్ యువర్ 12 లక్షల మందే ఉన్నాం. ఈ రోజున 34,000 క్లబ్బులు ఉన్నప్పుడు మనం 12 లక్షల మందే ఉన్నాం. ఎక్కడో ఏదో తేడా కొడుతుంది. సమాజంలో మనం కావాలా, అవసరం లేదా? రోటరీ యొక్క ముఖ్యమైన భాష యునైట్ ఫర్ గుడ్ అంటే 2 అర్థాలు. ఒకటేమో టు డూ గుడ్, యునైట్ మనందరం కలిసి పనిచేయాలి. ఒకటి యునైట్ ఫర్ గుడ్, యునైట్ టు గుడ్ అన్నా. ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఎంత తెలివైనవాడు చూడండి. యునైట్ టు డూ గుడ్ అన్నా, యునైట్ ఫర్ గుడ్ అన్నాడు. అంటే బాబు కలిసి ఉండండిరా బాబు, మంచి కోసం కలిసి ఉండండిరా. సో కలిసి సాయంత్రం నా దగ్గర రండి, చెప్తా మీకు. శరత్ బాబు కన్నా ఎక్కువ చేశాడు. ఇకపోతే జిల్లా 3150 ఏం మంచి పనులు చేసింది. Palliative care for the terminally ill patients across all sections of society. When active treatment no longer yields results,
we focus on comfort and quality of life without any suffering to patients at the last leg of their life, with death being imminent in the near future. We ensure to elevate all forms of pain and affection. This 82-bed facility, built on the land allotted by the government of Telangana, has a licensed pharmacy, a fully equipped kitchen, and a dining room. The campus engages with patients in various recreational activities, catering to different needs. Green landscapes, AV room for entertainment and training, and library being a few. We also understand that some patients like the comfort of their homes and the familiarity it gives. Thus, started Home Care. Sparsh provides tailor-made services catering to the needs and desires of our patients, including wound care, supply of pain relief medicines, counseling and emotional support for individual and family members. పిల్లల జీవితాలనే మార్చగలిగిన ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం. మనలాంటి క్లబ్ కూడా బ్రహ్మాండమైన క్లబ్ పెట్టాలి. హనుమంతు మీరందరూ కాస్త దగ్గరుండి ఇక్కడ రేపు అది బహుశా రమేష్ లీడ్ చేస్తాడు. బట్ సిద్దిపేట టౌన్ ఈజ్ నౌ ఎ ఫెంటాస్టిక్ టౌన్. సిద్దిపేటలో రోటరీ క్లబ్ బ్రహ్మాండమైన క్లబ్ వస్తుంది. ఆ ఊరు చూస్తుంటేనే సచ్ ఎ వైబ్రెంట్ టౌన్. సో అక్కడ మంచి రోటరీ క్లబ్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. అది మనం రేపు చర్చించుకుందాం. మా ఫిలిం కూడా నమ్ముతున్నాయి. ఇది యాక్చువల్గా రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ సికింద్రాబాద్ వాళ్ళు చేశారు. దిస్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ బీన్ డన్ బై రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ సికింద్రాబాద్. సో ఇది కూడా ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం. మనకి ఇటువంటిది ఇంకా రాకూడదు, కానీ ముసలి వాళ్ళకి నీ రీప్లేస్మెంట్, ఈ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ విల్ కాస్ట్ మోర్ దెన్ 10 lakhs. గురవారెడ్డి గారు, మన గురవారెడ్డి గారు హైదరాబాద్లో మన సన్షైన్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ గారు, ఆయన ఉచితంగా రోటరీకి ప్రతి నెల 5 సర్జరీలు చేస్తారు. సో మీరు ఎక్కడైనా ఒక నీ రీప్లేస్మెంట్ కావాలి అంటే మా రమేష్ వంగలకు కానీ సికింద్రాబాద్ కానీ మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే దే విల్ డూ దిస్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ ఎట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇది చుట్టే ఉన్నాయి. మన చేస్తున్న మన క్లబ్లు చేసిన సేవా కార్యక్రమాలే ఉన్నాయి. సమయానుభావం వల్ల బహుశా అన్నీ మీ ముందు ఆవిష్కరించలేను. ఇక్కడ ఉందో లేదో నాకు తెలీదు. రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ అమీర్పేట వాళ్ళు కోటి చెట్లను నాటండి. నేను అడిగా రామ్ ప్రసాద్, రామ్ ఈ సోషల్ ఫారెస్ట్రీలో
మా ఇంభద్ర సారపాక లాంటి క్లబ్కి చెప్తే ఓ వేల ఎకరాలు తీసుకుని తవ్వేసి పాతేస్తే ఆ కోటి వచ్చేస్తుంది కదా ఈజీ కదా అన్న. అట్లా కాదు సార్. ఐ వాంట్ ఎవ్రీ రొటేరియన్ టు పార్టిసిపేట్, ఎవ్రీ క్లబ్ టు పార్టిసిపేట్ in this 1 crore tree plantation. So Ram and me designed a program, ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం మీ ముందు ఆవిష్కరిస్తున్నాం. ఏంటంటే నేను నా స్నేహితుడు లేకపోతే నేను నా మిత్రుడు, మీ అండ్ మై బడ్డీ ఆర్ మై బడ్డీ, ఇంకా కరెక్ట్ కాయినింగ్ చేస్తున్నాము. సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ట్రీ ప్లాంటేషన్. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ an essay writing competition or a painting competition or a drawing competition in all the schools surrounding you. ఆగస్ట్ 15వ తారీఖున మీరందరూ కూడా పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రోజున అన్ని స్కూళ్ళల్లో అన్ని క్లబ్బులు ఒకే రోజున పిల్లలతోటి పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ కానీ చెట్ల కాంపిటీషన్ ఎస్సే రైటింగ్ కానీ నా స్నేహితుడు ఎవరు సబ్జెక్ట్ మీకు ఎగ్జాక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇస్తాం. అంటే స్నేహితుడు అంటే మనిషి కాదు, నాకు నచ్చిన చెట్టు ఏది. కొంతమందికి సపోటా, కొంతమందికి నేరేడు, కొంతమందికి పనస, కొంతమందికి కొబ్బరి, కొంతమందికి వేప, ఏదైనా కావచ్చు. ఎందుకు వీలుంటే నా స్నేహితుడిని పెయింటింగ్ చేయండి అని మీరు కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేసి ఆల్ స్కూల్స్ యూ విల్ కలెక్ట్ ది డాటా ఆఫ్ ది ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్. తర్వాత ఒకే రోజున మనం నిర్దిష్టమైన రోజు బహుశా నవంబర్ 14 అనుకుంటున్నాం, మీరందరూ ఆ పిల్లలకి వాళ్ళ స్నేహితుడిని ఇస్తారు. సో దట్ చైల్డ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిస్ ఆర్ హర్ ఫ్రెండ్. ఒక సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ ఆ పిల్లవాడికి సర్టిఫికెట్లు ఇస్తారు బాగా చూసుకున్నందుకు. అప్పుడు మనం నాటిన కోటి చెట్లకి సార్థకత వస్తుంది అనేది ఆయన ఆలోచన, ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ దిస్ ఇంటూ ఎగ్జైటింగ్ ప్రోగ్రామ్. దీనికి ఎట్లాగా మనం ప్రజల దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళాలా అనే దాని మీద నా మిత్రుడు రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఈస్ట్లో టీవీ సుబ్బారావు అని ఉన్నాడు, ఆయన తోటి మాట్లాడాను. వీఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఏ టెలిథాన్ ఇన్ TV9 మోస్ట్లీ. వీఆర్ డిస్కసింగ్ విత్ TV9. శరత్ అంటే ఈ శరత్ కాదు, మన గవర్నర్ శరత్ చౌదరి గారు ఇప్పుడే వచ్చారు. శరత్ ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్, వేవ్ హ్యాండ్స్ అట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. లో ఒక ఆయనదైన శైలిలో చేశారు, చాలా కష్టమైన శైలి. శరత్ చౌదరితో కార్యక్రమాలు చేయాలంటే ఇంత ఈజీ కాదు, అంత ఈజీ కాదండి. ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇంటింటికి వెళ్ళి ఎలిజిబుల్ గర్ల్ని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తేనే ఇది కరెక్ట్గా ఇచ్చినట్లు అన్నాడు. సో ఇట్స్ ఎ థాట్ దట్ వీ హ్యావ్ హీ కాపీడ్ ఇట్ ఆర్ హీ ఫాలోడ్ ఫ్రమ్ ద పోలియో ప్రోగ్రామ్ when we went to house later on in the పోలియో ప్రోగ్రామ్. అయితే ముందుగా ఫస్ట్ ఈజీగా చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు an MOU with the state governments of Telangana and Andhra Pradesh that in the next 5 years that Rotary in district 3150 will vaccinate all the eligible girls in the state of Telangana and Andhra Pradesh. ఈ ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రతి ఎలిజిబుల్ గర్ల్కి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సినేషన్ రోటరీ సంస్థ చేస్తుంది అని ఒక MOU ఎంటర్ అవుదామని రామ్ మేము డిసైడ్ చేసి 3 అత్యంత ముఖ్యమైన సేవా కార్యక్రమం. ఈ 3 సేవా కార్యక్రమాలు మీ ముందు రామ్ ప్రసాద్ గారు ఆవిష్కరించారు. దీని గురించి ఇంకా చర్చిద్దాం, ఇవాళతో అయిపోదు. ఎందుకంటే దీన్ని ఎట్లా రూపకల్పన చేయాలి, ఎటువంటి ఆచరణీయమైన ప్రణాళిక చేయాలి, వనరులు ఎక్కడి నుంచి రావాలి, ఎలాగ మనం అందరం కలిసి సమిష్టిగా ఈ కార్యక్రమం చేయాలి, కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ కనుక చేస్తే తప్పకుండా ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు అని ఒక ఆలోచనతోటి ముందుగా ఈ 3 కార్యక్రమాలు మీ ముందు ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఇప్పటిదాకా మీరు ఎంతో శ్రద్ధగా విన్నారు అని అనుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు పుచ్చుకుంటున్నాను. నమస్కారం. కొంచెం క్లారిటీ. ఇది నీ రీప్లేస్మెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు జనరల్గా స్క్రీనింగ్ క్యాంప్స్ చేస్తారు. ఈ స్క్రీనింగ్ క్యాంప్స్లో ఎవ్రీ మంత్ 5 నీ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్స్ ఫ్రీగా చేస్తారు. దానిలో ఇఫ్ దే ఫైండ్ అవుట్ ఎనీ ఎలిజిబుల్ వైట్ కార్డ్ హోల్డర్ రామ్ ప్రసాద్ చిన్న రెడ్ కిల్లు ఉంది కదా,
అది మాది రూరల్ డిస్ట్రిక్ట్, మాది రూరల్ ఏరియా నుంచి నేను వచ్చాను. ఎందుకంటే అక్కడ చాలామంది మా విలేజ్లో క్యాన్సర్తోని చనిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. దాన్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి ఏదైతే సార్ బస్సు ఏదైతే ఉన్నాడో దాన్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి మా విలేజ్కి తీసుకొని వెళ్ళడానికి ఏమైనా ఛాయిస్ ఉందా డిటెక్ట్ చేయడానికి? ఇక్కడ ఏ విలేజ్ అండి? అదే మాది సంగారెడ్డి దగ్గర. సార్ మీకు మాకు ఎవరికి కాంటాక్ట్ కావాలో 2 బస్సులు ఉన్నాయండి. ఓకే. ఇది ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో ఒక బస్సు ఉంది. రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ అమీర్పేట మల్లారెడ్డి క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒక బస్సు ఉంది. మీకు మల్లారెడ్డి క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే మీరు డేట్ రమేష్ వంగల్ గారితో మాట్లాడి డేట్ తీసుకోండి. 200 కిలోమీటర్స్ లోపు అయితే 150 కిలోమీటర్స్ లోపు అయితే ఇక్కడ నుంచి 150 హైదరాబాద్ నుంచి వాళ్ళు ఫ్రీగా వస్తారు, వచ్చి స్క్రీనింగ్ చేస్తారు. 150 కిలోమీటర్స్ లోపలే ఉంటుందండి, మీద ఉంటుంది. 150 కిలోమీటర్స్ పైన ఉంటే మాత్రం ఆయిల్ ఎక్స్పెండిచర్ వాళ్ళు ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి అకామిడేషన్ ఇవ్వాలి. డాక్టర్ అట్లా వస్తున్నారు, వాళ్ళందరూ వస్తారండి, మొత్తం స్టాఫ్ వస్తారు, బస్సు వస్తారు. ఈ మే నెల ఎండ్ మే 28 కానీ 30 మనం క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ క్లబ్ని బస్సు తీసుకెళ్తున్నాం. సో మనం కావాలంటే సార్తో వీ కెన్ డూ ఇట్ అ జాయింట్ థింగ్, ఎక్స్టెండ్ 1 more day కలిసి మొత్తం ప్రాసెస్ మేము చూసాము. రోటరీ క్లబ్ లేక్ డిస్ట్రిక్ట్ మోరాబాద్ సదాశివపేట కలిసి సదాశివపేట టౌన్లో చేస్తాం క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్. ఆ ప్రాసెస్ ఎస్ఓపి అంతా నేను తీసుకొచ్చాను. వీ కెన్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ. ఇన్ఫాక్ట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ అవర్ సంగారెడ్డి ఏ ఊరో మీరు చెప్పండి, వీ కెన్ డూ ఇట్ జాయింట్ థింగ్. ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి మీకు దగ్గరే కాబట్టి ఇంకో రోజు ఎక్స్టెండ్ చేసి అక్కడ పెడతారు. నంబర్ ఆఫ్ మీరు మాట్లాడండి, విడిగా మొబిలైజ్ చేయడం కూడా కష్టం కాబట్టి జాయింట్ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం. గుడ్ మార్నింగ్ అండి, నా పేరు డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్. నేను రాబోయే 2025-26 రోటరీ ఇయర్కి గాను డిస్ట్రిక్ట్ 3150కి గవర్నర్ని. మేము ఈరోజు నిజామాబాద్లో అధ్యక్ష కార్యదర్శుల వారి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం గాను ఇక్కడ ఈరోజు రేపు ఇక్కడే ఉండి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సందేహాలు, వారు చేయాల్సినటువంటి పనుల గురించి మేధోమథనం చేయడానికి దాదాపు 35 క్లబ్బుల నుంచి ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీస్ వచ్చారు. వారికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి మా డిస్ట్రిక్ట్ లెర్నింగ్ ఫెసిలిటేటర్స్ కానీ, మా ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటేరియట్ కానీ, అలాగే వివిధ సబ్జెక్టులో మాట్లాడడానికి పూర్వ గవర్నర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరియు హనుమంత్ రెడ్డి గారు, ఇంకా సబ్జెక్ట్ స్పెషలిస్టులు వాళ్ళంతా వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కలిసి ఈరోజు రేపు మిగతా రొటేరియన్స్కి అందరికీ వచ్చినటువంటి డౌట్స్ అన్నిటిని క్లారిఫై చేసి రోటరీ యొక్క విలువల్ని 10 మందికి, సొసైటీకి, సమాజానికి పెంపొందించడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తారని ఆశిస్తున్నాము. మేము బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ గురించి కానీ, ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి కానీ, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి కానీ, డ్రింకింగ్ వాటర్ గురించి కానీ, హ్యాపీ స్కూల్ చేయడంలో కానీ, పోలియో ఎరాడికేషన్ చేయడంలో కానీ మేము ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశాము. ఇప్పుడు రాబోయే సంవత్సరంలో మేము చేపట్టిపోయే కార్యక్రమాల్లో ఎక్కువగా మెంబర్షిప్ అయితే, ఎక్కువ మంది మెంబర్స్ జాయిన్ అయితే, ఎక్కువ మంది చేతులు కలిపితే పెద్ద కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మేము ప్రతి ఒక్కరిని, సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని రోటరీలో జాయిన్ కాండి అని పిలిపిస్తున్నాము. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, రోటరీ పోలియో ఎరాడికేషన్లో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి తల్లికి, ప్రతి అక్కకి మేము ఒక భరోసా ఇచ్చాం. ఏంటంటే మీకు పుట్టబోయే పిల్లలు, వాళ్ళకి ఎటువంటి ఈ పోలియో మహమ్మారి నుంచి మేము రక్షిస్తాము అని ఒక భరోసా ఇచ్చాం. అందుకే ఇప్పుడు మన దేశంలో పోలియో లేదు, ప్రపంచంలో ఒక పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఆ 2 దేశాల్లో మాత్రమే ఈ పోలియో ఉంది. అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల అక్కడ మా వాలంటీర్స్ అంతా ఎక్కువ పోలేకపోయి చాలామంది వివిధ కారణాల వల్ల చనిపోయారు కూడా అక్కడ. ఈ 2 దేశాలు తప్పితే ప్రపంచంలో అంతా పోలియో నిర్మూలన జరిగింది. అది మా ఒక్క రోటరీ సంస్థ వల్లే జరిగింది. మా రోటరీ సంస్థ చేసే కార్యక్రమాలకి నావిగేటర్ అనే ఒక సంస్థ మాకు 15-16 సంవత్సరాల నుంచి 4 స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చి ఉన్నది. మేము ఇదే కాకుండా ఎన్నో వేరే కార్యక్రమాలు, హాస్పిటల్స్లో డయాలసిస్ యూనిట్లు కానివ్వండి, చిన్నపిల్లలకి హార్ట్ ఆపరేషన్లు కానివ్వండి, ఇవన్నీ చేస్తూ ₹1 ఖర్చు లేకుండా అంతా రోటరీని భరిస్తూ ఎంతోమందికి చిన్నపిల్లలకి గుండె ఆపరేషన్లు చేశాము. ఇంకా కూడా రాబోయే భవిష్యత్ తరాలకి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ని మన వాళ్ళు కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసినాం కాబట్టి దాన్ని ఎలా కాపాడుకొని
మన రాబోయే తరాల వారికి స్వచ్ఛమైన గాలి నీరు అందించగలుగుతామా? ఆ అందించడానికి మన వంతు సాయం ఏం చేయాలని మేము 1 కోటి చెట్లు నాటాలని ఒక ఎయిమ్ పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్క స్కూల్ పిల్లలు కాలేజ్ పిల్లలు మై బడ్డీ అనే ఒక నినాదంతో ప్రతి పిల్లవాడు చెట్లు నాటుతాడు. అలాగే ఈ గవర్నమెంట్ కట్టిస్తూ ఉన్నటువంటి హౌస్ స్కీమ్ ఉంది చూసారా, ఆ స్కీములో ప్రతి ఇంటికి ఒక కొబ్బరి చెట్టు కానీ, ఒక సీతాఫలం చెట్టు కానీ, ఒక సపోటా చెట్టు కానీ, ఒక మామిడి చెట్టు కానీ ఇచ్చి దాన్ని వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వేస్ట్ అయ్యే వాటర్తో వాటిని బతికించుకుంటే దాంట్లో వచ్చేటువంటి ఆనందం, ఆ చెట్టు ఇచ్చేటువంటి స్వచ్ఛమైన గాలి వాళ్ళకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. జెమ్స్ నిజామాబాద్ అనేటువంటి క్లబ్బు దీన్ని స్పాన్సర్ చేసి ఈరోజు ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. దాని అధ్యక్షులు పద్మా శ్రీనివాస్ గారి, అలాగే సెక్రటరీ గారు గౌరీశంకరు, అలాగే డిస్టిక్ నుంచి మా డిస్టిక్ జనరల్ సెక్రటరీ మల్లిక్ పొండూరి గారు, అలాగే ఈవెంట్కి సెక్రటరీ అయినటువంటి బిబో శ్రీనివాస్ గారి, అలాగే బీవీపీ రాజు గారు, అలాగే అనితారెడ్డి గారు, ఈ సెక్రటేరియట్ అంతా డిస్టిక్ సెక్రటేరియట్ ఇక్కడే ఉన్నారు. వీరు మాకు ఈ దిశ నిర్దేశం చేయడానికి మాకు డిస్టిక్ లెర్నింగ్ ఫెసిలిటేటర్ అని తాళ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మా వెనక నడిపిస్తున్నారు. రోటరీ క్లబ్ జెమ్స్ నిజామాబాద్ శ్రీరస్తు అధ్యక్ష కార్యదర్శుల సదస్సు నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ సదస్సుని నిజామాబాద్లో శ్రీకృష్ణ హోటల్లో నిర్వహిస్తున్నాము. దీనికి డిస్టిక్ 3150 గవర్నర్గా 2526 డాక్టర్ శ్రీ రాంప్రసాద్ గారు, మరియు డిస్టిక్ నుంచి మల్లిక్ గారు, మరియు డిస్టిక్ నుంచి టోటల్ ఆఫీసర్స్, మాజీ గవర్నర్స్ అందరూ వచ్చి మొత్తం ఇక్కడ ఈ క్లబ్ని 2 days కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. దీనికి మేము హోస్ట్గా నిర్వహిస్తున్నాము. దీంట్లో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే తెలంగాణలో 35 నుంచి 39 క్లబ్బులు అందరూ ఇక్కడ ఈ యొక్క సెమినార్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. దీంట్లో వాళ్ళకు ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏదైతే జూలై నుండి రోటరీ ఇయర్ అంటే జూలై టు జూలై, ఈ జూలై నుంచి వాళ్ళ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళకు సంబంధించిన ట్రైనింగ్ అంటే మీరు ఇయర్లో ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలి, ఏ విధంగా మీరు ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి, ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయాలనేది టోటల్ వాళ్ళకు 2 రోజుల అవగాహన సదస్సు. మరి వారి యొక్క డౌట్స్ వాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ క్లియర్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకు మంచి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి మా యొక్క గవర్నర్ గారు ఇప్పుడు వీళ్ళకు ఒక సెమినార్ ఉంటుంది. ఈ రోజు రేపు ఈ సెమినార్ని నిర్వహిస్తున్నాము. దీనికి మేము హోస్ట్గా ఉంటున్నాము. దీనికి మా మెంబర్స్ ఎవరైతే మా రోటరీ క్లబ్ జెమ్స్ మెంబర్స్ పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు వీళ్ళు. ఇదే కాకుండా మాకు డిస్ట్రిక్ట్ నుండి కూడా మంచి సహకారాలతో మేము ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. ఇది మా యొక్క ప్రెస్టీజియస్ ప్రోగ్రామ్గా మేము భావించి దీన్ని సక్సెస్ చేయడానికి మేము ముందుకు పోతున్నాము. ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఇన్ఛార్జ్ టోటల్గా మా క్లబ్ మెంబరు రంజిత్ సింగ్ ఠాకూర్ గారు కన్వీనర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ని మేము నడిపిస్తున్నాము. నిజామాబాద్ జెమ్స్ రోటరీ క్లబ్ వారి ఆధ్వర్యంలో అధ్యక్ష కార్యదర్శుల శిక్షణ సదస్సు జరగడం జరుగుతుంది నిజామాబాద్లో. ఈ సదస్సులో తెలంగాణలో ఉన్న రూరల్ తెలంగాణలో ఉన్న సుమారుగా 30 క్లబ్బుల యొక్క కార్యదర్శులు అధ్యక్షులు ఇక్కడ నిజామాబాద్లో హోటల్ కృష్ణాలో 2 రోజుల శిక్షణ సదస్సు జరుగుతుంది. ఈ రోటరీ అంతర్జాతీయ సంస్థ 3150లో అంతర్భాగం ఈ తెలంగాణలో ఉన్న క్లబ్బులు. ఈ తెలంగాణ, హైదరాబాద్ అండ్ గుంటూరు, ప్రకాశం అన్నీ కలిపి 3150 కింద 100 క్లబ్బుల కింద విభజించబడింది. రోటరీ అంతర్జాతీయ సంస్థ రోటరీ ప్రపంచంలో సుమారుగా 200 దేశాల్లో పనిచేస్తుంది. 12 లక్షల మంది సభ్య సోదరీమణులతోటి పనిచేస్తుంది. ప్రధానమైన కార్యక్రమం పోలియో నివారణ కోసం సుమారుగా 20,000 కోట్ల రూపాయలు రోటరీ అంతర్జాతీయ సంస్థ ఖర్చు పెట్టింది. ఇక్కడ ఈ 2 రోజులు జరిగే కార్యక్రమంలో కార్యదర్శులు అధ్యక్షులు వారు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి అని రోటరీ గవర్నర్ రాంప్రసాద్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఈ శిక్షణా శిబిరం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వచ్చే సంవత్సరం 1 కోటి మొక్కలు నాటాలి అని ఒక నిర్ణయం చేశారు కార్యదర్శులు అధ్యక్షులు. అలాగే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఆడపిల్లలకి 14 సంవత్సరాల నుంచి 18 సంవత్సరాల్లో గల ఆడపిల్లలు అందరికీ కూడా తెలంగాణలో ఉన్న అందరికీ ఎలిజిబుల్ గర్ల్స్ అందరికీ కూడా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడానికి కూడా రోటరీ సంస్థ ముందుకు వచ్చింది.
దీనిలో భాగంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారితో ఒక మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చే రాబో 5 సంవత్సరాల్లో ఆల్ ఎలిజిబుల్ గర్ల్స్ ప్రాజెక్ట్ శక్తి అనే ఒక కార్యక్రమం కూడా చేపట్టడం జరుగుతుంది. అలాగే ఆర్గన్ డొనేషన్ అంటే మనం భౌతికంగా ప్రాణాలు విదిలిన తర్వాత ఆ దేహాన్ని కాల్చకుండా మెడికల్ కాలేజీలో రీసెర్చ్లకు కానీ మిగిలిన ఇంకోళ్ళ ప్రాణం కాపాడడానికి కానీ ఈ ఆర్గన్స్ని ఇవ్వడానికి ఈ రోటరీ కార్యదర్శి అధ్యక్షులు ముందుకు వచ్చారు. దీన్ని కూడా సెన్సిటైజ్ చేసి జనబాహుళ్యం దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి నిర్ణయం చేశారు. నిజామాబాద్ జమ్స్ అధ్యక్షులు కార్యదర్శులు అలాగే రంజిత్ చౌహాన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ చక్కటి కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమం ఇవాళ రేపు ఇక్కడ హోటల్ క్రిస్టాలో జరుగుతుంది. నమస్కారం. జమ్స్ నిజామాబాద్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రోటరీ జిల్లా ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రీజన్లో ఉండే అన్ని క్లబ్లు అధ్యక్ష కార్యదర్శులకి ఇక్కడ లెర్నింగ్ సెమినార్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీన్ని మా డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ రాంప్రసాద్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఈ సేవా కార్యక్రమాల మీద ఒక రివ్యూ, వాటితో పాటుగా నూతన అధ్యక్ష కార్యదర్శులకి ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం కింద ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ చేయటం, రాబోయే సంవత్సరం 2025-26 సంవత్సరంలో అధ్యక్ష కార్యదర్శులు సంవత్సర కాలంలో చేయాల్సిన ప్లానింగు, వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు, రోటరీ ప్రయారిటీసు, రోటరీ ఎలాగ సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలి అనే దాని మీద క్లబ్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకొని ఎలాగ పనిచేయాలనే దాని మీద ఈ 2 రోజులు ఇక్కడ ఈ ట్రైనింగ్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా జమ్స్ నిజామాబాద్ క్లబ్బు వారు ఈ సమావేశాన్ని హోస్ట్ చేయటం, దానికి అధ్యక్షులు పద్మా శ్రీనివాస్ గారు, అట్లానే కన్వీనర్గా రంజిత్ ఉండటం, వారు అనేక రకాల అరేంజ్మెంట్స్ చేసి ఇక్కడ సుమారుగా ఉన్న 30 క్లబ్బుల నుంచి 70 మంది రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ 2 రోజుల్లో అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని రోటరీ యొక్క ప్రయారిటీస్ని నేర్చుకొని రాబోయే సంవత్సరం సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళ క్లబ్బుల్ని రన్ చేసుకునే విధంగా వాళ్ళు తయారవుతారని, అదేవిధంగా గవర్నర్ తన యొక్క ప్రయారిటైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ని క్లబ్స్ ఏం చేయాలి అనే దాని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసి వారిని ఆ దశగా ప్రయాణించేటట్లు, అలానే రోటరీ సేవా కార్యక్రమాల్లో నెక్స్ట్ ఇయర్ కోటి నాటి అనే కార్యక్రమాల్లో ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రాం కింద 1 కోటి మొక్కలు నాటాలి అనే ఒక భావాన్ని అందరికీ అన్ని క్లబ్బులకి ఇవ్వటం, దాన్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలనే దాని మీద చర్చ, అదేవిధంగా అందరూ తన యొక్క బ్లడ్ని డొనేట్ చేయమని, అలానే ఆర్గాన్ని డొనేట్ చేయమని అడగటం, రిక్వెస్ట్ చేయటం, ఈ రిక్వెస్ట్ సర్క్యులేషను రోటరీలోనే కాకుండా ప్రజల దగ్గర నుంచి కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కల్పించి ఎక్కువ సేవా కార్యక్రమాలు చేసే దశగా రోటరీ సంస్థ ముందుకు పోవాలని, ఎలాగూ రోటరీ ప్రయారిటైజ్డ్ ప్రోగ్రాంలో పోలియో ఉంది. పోలియో మన భారతదేశంలో 2014 సంవత్సరం నుంచి మనకి పోలియో కేసే లేదు, కానీ మనం ఇంకా పోలియో డ్రాప్స్ వేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మన పక్కన ఉన్న పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ దేశాల్లో ఇంకా పోలియో ఉన్నది కాబట్టి మనం కేర్ తీసుకొని పోలియో డ్రాప్స్ వేయించాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి రోటరీ ప్రయారిటైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకుంటూ మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేసే దశగా రోటరీ సంస్థ ముందుంటుందని, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసినందుకు జమ్స్ నిజామాబాద్ క్లబ్ వారిని అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను.